أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 119 سے۔ تھوڑا سا اس کو میں ایکسپلین کرتی ہوں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ تو انا میں جو ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین آمین۔ اچھا، انا میں دو ہوتے ہیں، ایک انا ہوتا ہے انا جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر دو ہوتے ہیں، ایک انا ہوتا ہے ایک اسم انا ہوتا ہے، اور پھر آگے کیا آتا ہے؟ خبر انا آتی ہے۔ جب اسم انا آ جاتا ہے پھر خبر انا آتا ہے۔ اب یہ جو ہے ارسلنا کا، یہ آپ نے سب سے پہلے تو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ یہ کلمے کی کون سی قسم ہے۔ اس میں فعل ہے یا حرف ہے؟ تو اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ کافی بڑا سا لفظ ہے، دو تین الفاظ سے مل کے بنا ہوا ہے، دو اس میں ضمائر ہیں اور ایک ارسل ہے، ارسلنا کا۔ تو لام کلمے پہ جب بھی آپ سکون دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو صیغہ ہے وہ چھٹے والے صیغے کو کراس کر چکا ہے، چھٹے صیغے سے پہلے والا صیغہ نہیں ہے بلکہ اس سے آگے والے کا صیغہ ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ابھی اس کو دیکھیں گے یہ کیا ہے۔ تو اس کا ماضی کیا بنے گا؟ را سین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ارسلہ، ارسلہ اور ارسلہ ماضی ہے، اور پھر جب اس میں گردان میں جائیں تو ارسلنا لاسٹ والا صیغہ 14 اور کا ضمیر جو ہے وہ آپ کی مفعولن بھی ہی بن رہی ہے۔ تو ترجمہ کیا کریں گے؟ بے شک ہم ہی نے بھیجا آپ کو، ہم ہی نے بھیجا۔ یہ ہی کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ یہ انا کی وجہ سے آیا۔ انا جب آتا ہے نا جملہ اسمیہ پہ آتا ہے ہمیشہ، اور ان جملہ اسمیہ پہ آ کے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، جو اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں۔ تو ان پہ جب انا آتا ہے تو وہ انا ان کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، اور پھر نہ اس کو اپنا اسم بناتا ہے، منصوب بھی کرتا ہے، مرفوع سے منصوب کر لیتا ہے، اور خبر کو ٹچ نہیں کرتا، اس کو مرفوع۔ تو خبر ہم آگے دیکھیں گے ارسلنا کا۔ خبر کی بہت سی ٹائپس ہوتی ہیں، میں نے بتائی ہوئی ہیں۔ اب یہ کون سی خبر کی ٹائپ آپ لوگ بتائیں مجھے، یہ جو خبر کی ٹائپ آ رہی ہے؟ انا اور اس کا اسم تو ہو گئے۔ یہ جملہ اسمیہ ہو فعلیہ ہو، ہاں، جملہ فعل سے شروع ہو رہا نا، کیا بات ہے؟ جی جملہ اس کو نہیں فعلیہ شامل کرنا، خبر جی کو، جی خبر میں اس کو نہیں شامل کرنا۔ جی جی خبر جو ہے نا وہ یہاں سے الگ سے انا کے اسم کے بعد خبر شروع ہوتی ہے۔ جی تو یہ جملہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ فعلیہ بے ہو شک کے وہ ہم خبر بن بھیجا، ہم نے آپ کو، ٹھیک ہے، حق کے کس ساتھ۔ کے ساتھ بھیجا؟ حق کے ساتھ، بشیرن و نذیرن، اس حال میں کہ آپ کیا ہیں؟ خوشخبری دینے والے ہیں، اور نذیرن انذار کرنے والے ہیں، ڈرانے والے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ بچے کو آپ پیار بھی کرتے ہیں، اور بچے کو آپ تھوڑا کہتے ہیں سونے کا نوالا شیر کی آنکھ والی بات ہوتی، تو وہ اللہ تعالیٰ اعتدال میں ہر چیز بیٹر ہوتی ہے۔ رسول جو ہوتے ہیں وہ خوشخبری بھی دیتے ہیں اور انذار۔ خوشخبری کی پہلے بات آئی ہے، ڈرانے کی بعد میں آئی، تو اس کا مطلب آپ نے خوشخبری دینی ہے، اور پھر اللہ سے محبت پیدا کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد جہنم کے عذاب سے ڈرانا ہے، ورنہ کوئی اثر نہیں ہونے، بچے ڈر جائیں گے اور دور ہو جائیں گے۔ اچھا، تو یہ ارسلہ ہو گیا۔ اب اس کے اندر اسی صرف صغیر کر لیتے ہیں۔ ارسلہ یرسل مضارع ہو گیا، امر کیا بنے گا؟ باب فعال سے ہے نا؟ اور
अरसिल। अरसिल, वेरी गुड। अरसिल अफइल के वजन पे। हम्म। अरसला युरसिलू, अरसिल। इरसलन। ठीक है, मस्तर आगे जाके एंड पे लगाएंगे। हाँ। अब उसके बाद हम क्या बनाएंगे? मुरसिल इस्मुल फाइल, मुरसल इस्मुल मफूल, सिर्फ जबर जबर चेंज होगी। मुरसिल, मुरसल। ठीक है, उस ये हमारे इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल बन गए ना। कौन लिख रहा है स्क्रीन पे? ठीक है, अब उसके बाद क्या है आपका कि आपने इरसालन लगा देना। अभी इतना ही करते हैं। माजी बनाया, मुजारे बनाया, अमर बनाया, फिर उसके बाद मुरसिल। मुरसिल क्यों कहा है मैंने? इस्मुल फाइल, इसका फाइल उनके वजन पे क्यों नहीं बनाया? मजीद ये है मजीद मजीद फी फी में। से है ना। जी माजी में 4 लेटर थे, जब माजी में 4 लेटर शुरू हो जाते हैं तो फिर आगे जितने भी बाब आएंगे उनमें चाहे 5 लेटर में 6 वाले, उनका मीम से बनेगा। जी मीम से बनेगा इस्मुल फाइल, फाइल उनसे नहीं बनेगा। जी ठीक है। जी मुरसिल और मफूल क्या बनेगा? मुरसल। और फिर मुरसल। आगे इरसालन। ठीक है जी ना। ठीक। मजहूल बनाना है तो वो मजहूल, माजी मजहूल, मुजारे, लेकिन उसमें भी हम नहीं जा रहे। अभी हम थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करते हैं। फिर माजी मजहूल को भी ऐड कर देंगे और मुजारे मजहूल को। इसको कहते हैं सरफे सगीर। सर्फ, एक गर्दान बना बना रहे हैं। एक होती है सरफे कबीर और एक होती है सरफे सगीर। सरफे कबीर कौन सी होती है? जो आप लोग गर्दान पूरी पढ़ते हैं ना, 14 सीओ वाली, वो सरफे कबीर होती है। सर्फ का मतलब क्या होता है? घूमना, घुमाना, है ना। फेरना। फेरना, फेरना। तो वो जो आप अल्फाज को फेरते हैं ना, गर्दान बनाते हैं, वो सरफे कबीर होती है। और ये जो मैंने अभी बनाई है, इसमें 2 4 चीजें और भी ऐड होती हैं, लेकिन इसको हम सरफे सगीर कहते हैं। सही है। तो बशीरन क्या है? ये सिफ्त का सीगा है। ये भी सिफ्त का सीगा है। इसको कहते हैं सिफ्त मुशब्बा। ये इस्मुल फाइल ही है ये भी। ये भी इस्मुल फाइल ही है। देखिए इसमें देने वाले का मानी आया है। वाले का मानी जहां पे आ जाए ना, वो क्या होता है? तर्जुमे से भी आप पहचान सकते हैं। वो क्या होता है? वो इस्मुल फाइल ही होता है। देखें, आबिदुन का क्या मतलब है? इबादत करने करने। वाला। काफिरुन इबादत। कुफ्र करने वाला। शाकिरुन शुक्र अदा करने वाला, है ना। जी तो ये सब क्या है? वाले वाले। अब उसका वजन क्या है? फाइलुन है। शाकिरुन, आबिदुन, काफिरुन, फासिकुन। वो सब क्या है? फाइलुन के वजन पे है कि उनके माजी के, मतलब उन वो जिससे बनाए गए हैं, वो 3 लेटर से बनाया गया। उनके माजी में 3 लेटर थे। अब जब मजीद फी में आए, अरसला से बनाया, तो अरसला में 4 लेटर आ गए, तो अब हम इसके मुजारे से बनाएंगे। इसमुल फाइल जो बनाएंगे ना, वो मुजारे से बनाएंगे। मुरसिल, मुरसिलू से बनाएंगे। मुरसिलू, क्या, सॉरी, युरसिलू से बनाएंगे। मैं इधर लिखती हूँ सामने, युरसिलू। मुजारे यही होता है ना। जी अब इसका हमने इस्मुल फाइल बनाना है, युरसिलुन, युरसिलू से युरस। अब इसको मीम में चेंज करेंगे और आखिर में 2 पेश दे देंगे। ये आपका मुरसिलुन बन गया। अब आपने इस्मुल मफूल बनाना है, तो इसी जेर को उठा के जबर कर दे। अब इसका मानी चेंज हो जाएगा। मुरसिल का मतलब था भेजने वाला। और भेजने वाला कौन है? रसूलों को अल्लाह। रसूल अल्लाह ताला है, मुरसिल है। और रसूल खुद क्या है? जिनको भेजा गया है वो क्या है? मुरसल है। मुरसल। मुरसल। मुरसलून। सूरह यासून में पढ़ते हैं ना, मुरसलून, हम भेजे हुए हैं, हमें भेजा गया है। हम वो हैं जिनको भेजा गया। तो लफ्जों को पहचाना करें। मुरसलून जब आएगा तो वो इसी बाब से, यानी मजीद फी से, मुरसिल नहीं मुरसल, वो आपका बन जाएगा। तीसरी चीज जो आई है, एक तो फाइल के वजन पे आ गया, एक आपका मुफिल के वजन पे आ गया इसमुल फाइल। मुफिल, मुरसिल, एक एक लफ्ज याद कर लें।
मुस्लिमुन, मोमिनुन, जी तो ये बन गया। अब इसका मफूल कैसे बनेगा, कौन बताएगा? इसका इस्मुल फाइल तो फाइलन के वजन पर बन गया, 3 ही लेटर है, काफ बारा। कोई भी एक और कर लें, जैसे काफारा कर लें, तो इस्मुल फाइल क्या बनेगा? फाइलन के 3 ही लेटर हो तो इस्मुल फाइल बनता है काफिरुन काफिर। काफिरुन और इसका काफिरुन इसका इसका इस्मुल मफूल कैसे बनेगा? का मफ मफरून मफऊलन के वजन पे मफूल के वजन पर ही सेम होता है मैम। हाँ, जैसे आपका जोइल लाम मीम, तो अब आप बनाए, आप पहले आप बनाए इस्मुल फाइल जालिमुन जालिमुन, अब ज़लम बनाए इस्मुल मफूल मजलूमुन मफूल उनके वजन पे, तो फाइल और मसलूल मफूल उनके वजन पे बन गया। अब इसमें ये इतना कुछ नहीं करना, इसमें आपने क्या करना है, वो मुजारे का पहला सीगा लेना है, शुरू में मीम लगानी है, आखिर में तनमीन लगानी है, मुफिलुन बन जाएगा। अब इसको आपने इस्मुल मफूल बनाना है ना, ये तो इस्मुल फाइल बना है ना अभी। अब जब इसको इस्मुल जी मफूल बनाएंगे मजीद फी से, तो ये जेर उठा के जबर कर देंगे, मुफलुन के वजन पे, मुरसिलुन मुरसलुन हो गया। तो अब ये वाला भी वाले का मानी दे रहा है, तो ये किस में है? ये तो ना इस वजन पे आ रहा है ना इस वजन पे आ रहा है, तो इसमें वाले का मानी क्यों आ रहा है? ये क्यों फाइल का मानी दे रहा है? ये भी फाइल का ही मानी दे रहा है ना, खुशखबरी देने वाला इस्मुल फाइल है ना। जी देने वाला। तो ये जो है बशीरन नजीरन, फ़ईलुन के वजन पे भी इस्मुल फाइल आते हैं। अब मुझे बताएं, फ़ईलुन के वजन पे, जैसे करीमुन है ना, अब करीमुन का क्या तर्जुमा करेंगे? बहुत में कर्म करने उसमें वाली जो है करम ना करने वाला, कंटिन्यूअस ठीक है। कंटिन्यूअस के भी मायने होते हैं। हाँ, अब ये काफ काफ रा मीम से बना हुआ है ना, ठीक है, काफ रा मीम से बना हुआ है। अब इसको हम जब इस्मुल फाइल बनाएंगे 3 लेटर से, तो फाइलों के वजन पे क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? 3 ही लेटर है, कारिमुन कारिमुन, तो कारिमुन अभी आपने कभी सुना है? नहीं 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 सुना। तो ये जो बाब करुमा होता है ना, उसके जो इस्मुल फाइल बनते हैं वो फईलुन के वजन पे बनते हैं, करीमुन, हाँ ठीक है ना। तो करीमुन बन गया, जैसे समी उन सुनने वाला, इसमें फिर थोड़ी ज्यादती के मानी आ जाते हैं, बहुत ज्यादा सुनने वाला। फाइल सिफ्त मुशब्बा का है ना, बशीर खुशखबरी देने वाला, लेकिन सिंपल आप मानी करें तो उसमें कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा खुशखबरी देने वाला लिखा नहीं होता, वो लोग इतना टाइपिंग में पैसा नहीं खर्च करते, वो खुशखबरी खा। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि बहुत खुशखबरी देना और बहुत ज्यादा इंतजार करने वाला, बना कर, यानी हाल बन रहे हैं दोनों इस जुमले में। अच्छा, तो ये आपने अभी देखना है। अभी इसका क्या होगा? बा शीन रा रूट वर्ड से 3 लेटर है, बा शीन रा, तो बाशिरुन बनना चाहिए ना। बाशिरुन तो आपने कभी नहीं सुना। नहीं तो क्या बनेगा फिर? फ़ईलुन के वजन पे बनेगा। जैसे कारिमुन कुछ नहीं होता, करीमुन होता है। और नाजिरुन, एक नाजिरुन ये तो होता है, चलो ये तो समझ आ गई, नाजिरुन देखने वाला। लेकिन नून जई रा से आपने कभी नाजिरुन देखा है इस तरह? नादिरुन तो होता है, नाजिरुन तो कभी भी नहीं होता। तो इसका वजन, इसका जो इस्मुल फाइल बनेगा वो भी किस पे बनेगा? फाइलुन के वजन पे बनेगा। तो इस्मुल फाइल के कितने वजन हो गए? फाइलुन भी हो गया, और ये भी हो गया। ये दोनों सलासी मुजरद से ही है, फाइलुन और फाइलुन, ये इस्मुल फाइल के ही वजन है दोनों, ठीक है। फाइलुन में जो मानी होता है ना, वो टेम्परेरी होता है। फ़ईलुन में जो मानी होता है वो आपका करीम, एक ऐसी सिफत है जो इंसान के अंदर होती है, वो थोड़ी देर के लिए करीम नहीं होता, ठीक है ना। जैसे नाजिरुन, अब नाजिरुन जोए वाला नाजिरुन जो है, या जालिम है, तो वो अभी जुल्म कर रहा है, वो हमेशा तो नहीं जुल्म करता होगा ना, थोड़ी देर जुल्म करता है ना। नाजिर थोड़ी देर देखता है टीवी बैठ के, सारा दिन 24 घंटे टीवी के आगे तो नहीं होता नाजिरुन, सही है। वो नाजिर जो है वो जोए से है। तो इसमें जो सिफ्त होती है ना, उसमें हमेशगी होती है, दवाम होता है। लेकिन जो
اسم الفاعل جو فاعل ان کے وزن پہ بنتا ہے اسم الفاعل، اس میں ٹیمپریری صفت ہوتی ہے. سامعون جو ہوتا ہے نا، اس میں اور سمیعون میں فرق ہوتا ہے. سمیعون میں ہمیشگی کی صفت ہے، اللہ سمیع ہے. سامع وہ ہوتا ہے جو تھوڑی دیر سنتا ہے اس کے بعد سو جاتا ہے نا. ابھی آپ کلاس سن رہے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ نہیں سنیں گے، تو یہ جی سامعین ہوتا ہے. لیکن سمیع جو ہے نا، فعیل کے وزن پہ ہیں دونوں اسم الفاعل، لیکن کیا ہے ان میں فرق ہے. تو یہ میں نے بشیر اور نذیر کا بتایا، اس میں ہمیشگی کا معنی. اور یہ باشرن اور ناظرن نہیں آ سکتا، کارمن نہیں آ سکتا. اس لیے پھر ہم کیا لاتے ہیں، راہمن. دیکھیں کبھی کبھی دونوں آ جاتی ہے، راہمن بھی آ جاتا ہے، سامعن بھی آ جاتا ہے، اور سمیعن بھی آ جاتا ہے، رحیمن بھی آ جاتا ہے نا. جی یہ ہے ٹیمپریری رحم کرنے والا، اور اللہ کی صفت رحیم ہے. اللہ کی صفت ہمیشگی کی ہے. دنیا میں کوئی رحم کرے گا تھوڑی دیر کرے گا، پھر اس کے بعد اپنے کام سے لگ جائے گا. تو یہ دونوں میں فرق ہے، ایک ٹیمپریری صفت ہوتی ہے اور ایک ہمیشگی کی صفت ہوتی ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اچھا جناب، ابھی ہم آگے چلیں. تو انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. نذیرا کیا؟ خوشخبریاں دین، ڈرانے والا، بشیرا. یہ حال بنیں گے دونوں. اچھا ویسے نا یہاں پر یہ جو آپ کا فعل ہے، اس میں کتنے اس میں مفعول آلریڈی آ چکا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ فعل کیا ہے؟ لازم ہے متعدی ہے؟ متعدی متعدی ہے کیونکہ مفعول آ چکا ہے فعل نا. مفعول آ چکا ہے. ہاں متعدی ہے، لازم کا نہیں آتا. تو یہ آ چکا ہے، یہ اس کا متعلق ہو گیا فعل کا. اور یہ اس کا ایک اور مفعول تو نہیں بن سکتا نا، ہر فعل کے دو مفعول نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو کسی کسی کے ہوتے ہیں، جب کچھ میننگ کچھ پورا نہ ہوتے ہو تو دو ہیں. مفعول لانے پڑتے ہیں. ہوں. مثلا یہاں پر ایک فعل آ رہا ہے سألہ، اب اس کے دو مفعول چاہیے ہوں گے. ٹھیک ہے، دو مفعول چاہیے ہوں گے. پوچھا یا مانگا، اور کیا مانگا، دو معنی ہوتے ہیں نا، پوچھنا اور مانگنا. سوال کرنا کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، اور پوچھنا ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا. میں نے حامد سے خالد کے بارے میں پوچھا، یہ پوچھنے کا معنی ہے. اور ایک ہوتا ہے سوال کرنا، مانگنا. سل بنی اسرائیل. اب سل بنی اسرائیل میں کون سا معنی آ رہا ہے؟ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ آپ کا بشیرن پوچھتا. نذیرن، یہ دونوں حال بنیں گے. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. ولا. ٹھیک ہے نا. ولا تسألو. تسألو کیا ہے مجھے بتائیں؟ فعل مضارع. مضارع ہے، معروف ہے، یہ سوال بڑھتے جا رہے مجھول ہیں ہے. میرے. ٹھیک ہے. معروف ہے. معروف ہے. معروف. مجھول ہے نہیں، میم. مجہول ہے. مجہول. سوال کیے جائیں گے، ترجمے پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیا کریں. سوال کرتے ہیں یا کریں اور گے کا نام ترجمہ سوال کے جائیں گے. کیے جائیں گے. فائل کا نہیں پتا نا، جی سوال کرنے والا کون ہے وہ نہیں پتا چل رہا ہے یہاں پہ. تو یہ مجہول ہے، اس کے فائل کا نہیں پتا. اور ویسے بھی دیکھیں یفعلو، لاسٹ والے کو چھیڑنا نہیں. مضارع میں سیکنڈ لاسٹ کو زبر دینی ہے، اور پھر آخر میں جا کے پیش لگا دینی ہے. تو یہ کس سے بنا ہوا ہے؟ یس الو سے بنا ہوا ہے. یس الو. یس الو. اور اس کا جب مجہول بنائیں گے، اس کو چھیڑیں گے نہیں اور اس کو چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر زبر آئے گی لازم، پہلے سے لگی ہوئی تو ٹھیک ہے. اور پھر آخر میں پیش لگا دیں گے. یس الو بن گیا. پھر تس الو بھی بن گیا. جب یس الو بن گئے تو پھر سارے بن جائیں گے. یہ ہو گیا. ولا تسألو، اور نہیں آپ سوال کیے جائیں گے. مضارع مجہول ہے یہ. ٹھیک ہے. جی اور یہ لا نفی کا ہے، کیونکہ اس نے کوئی اثر نہیں کیا، جی سکون نہیں دیا آگے. جی تو جو سکون نہیں دیتا وہ نفی والا لا ہوتا ہے، جو ایز اٹ رہنے دیتا ہے. ان اصحاب الجحیم، اور نہیں آپ سوال کیے جائیں گے ان اصحاب الجحیم. کس کے بارے میں؟ دوزخ والوں کا. بارے میں. ان کا مطلب اباؤٹ، جہنم والوں، دوزخ والوں کی بابت یا بارے میں. اباؤٹ. اب اس کا روٹ ورڈ نکالیں اور اس کا بنائیں صرف صغیر. سین حمزہ لا لام
ये किससे है? मजीद फी से है या सुलासी मुजरद से? तो सलो साअला बाबे यसअलु सलासी बाबे सलासी फा सअला से है, माजी में बाबे तीन फा से है मैम, सअला यसअलु, साअला यसअलु सअला यसअलु, सअला यसअलु, बाबे फा। यसअलु, और ये क्या बन जाएगा? सअला यसअलु, और तसअलु आगे बनाते जाएं, लेकिन हमारा मकसद यहाँ तक ही है सिर्फ। अब इसका क्या बनाएंगे? अमर बनाएंगे। तो अमर बनाने के दो तरीके हैं। एक तो इसका अमर आता है सल, है ना, सल बनी इसराइल। और एक आता है जो तरीके से बनाते हैं, वो होता है इस अल। यहाँ हमजा लगाएंगे, यहाँ पर जबर है, तो हम यहाँ जेर इस अल बन जाएगा। ये आपको बनाना आता है। तो सअला यस अलू, मैं इसका नहीं बना रही, मैं आम फेल का बना रही हूँ, मारूफ का, जिसमें मारूफ फाइल मौजूद। सअला यस अलू, और अमर क्या बनेगा? इस अल, पूछो, पूछो, ठीक है। और दोनों सूरतों में इसके दो ही मफूल आते हैं, ठीक है। तो वो हम देखते हैं फिर। दो मानी कौन से होते हैं सीन हमजा लाम के? पूछना और सवाल करना। हाँ, मांगना, सवाल करना। मांगना जब बोलेंगे ना, मांगना, मांगना, तब दोनों में फर्क आएगा, पूछने और उसमें। जब मांगना अन सवाल, होगा तो पूछना होगा। देखें, अगर आप सवाल करना कहेंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तर्जमे सवाल में दोनों चीजें आ जाएंगी, फर्क नहीं आएगा पूछने का और मांगने का। जब आप सवाल करने के बजाय मांगना कहेंगे, सवाल करने का मतलब मांगना नहीं होता, मांगना होता है जी ना, कोई जी चीज किसी से मांगना। तो जब आप मांगना बोलेंगे और पूछना बोलेंगे, तब जाके वाजिया फर्क आएगा जुमले के तर्जमे में। सवाल करने में तो दोनों चल जाते हैं, वो एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं क्यामत के बारे में, ठीक है, और वहां पे तर्जुमा पूछने का भी हो सकता है, सवाल करने का भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, वो अब वहां पे मांगने का तर्जुमा नहीं हो रहा, वो एक दूसरे से मांग रहे हैं सवाल क्यामत का, है ना, जी मांगना तो नहीं हो रहा ना। तो आपने इसके दो तर्जमे जो करने हैं ना, एक तो सवाल करना यानी मांगना, और एक पूछना, पूछना। तो वो ये दो मतलब होते हैं। सल बनी इसराइल का मतलब है पूछ लो बनी इसराइल से, ठीक है। अहले इल्म से पूछ लो, सवाल नहीं करना, पूछना है। अगर कुछ पता ना हो, कुछ समझ ना आए, तो अहले इल्म से पूछ लो। तो ये ये दो तरह के तर्जुमे करने हैं आपने। अब यहाँ पर इन्होंने सवाल करने का तर्जुमा किया, इन्होंने सही किया या नहीं किया? वला तुस अलू, और नहीं आप सवाल किए जाएंगे, ठीक है। जी मैम, तो इसमें यहाँ इन आया पूछने का है। भी, यहाँ पे पूछने का भी आ सकता है ना। वला तुसअलु हाँ, मांगने का तो नहीं आ रहा ना, यानी नहीं नहीं पूछने का पूछने और का सवाल करने का मानी एक ही है। दूसरा मानी जो है ना, वो मांगना है। तो जब सवाल करना आप तर्जुमा करते हैं तो उसमें पूछना भी होता है। और नहीं आप पूछे जाएंगे किससे? ज, अन असहाबिल जहीम, जहन्नम वालों के बारे में आप नहीं पूछे जाएंगे, जी जी ठीक है, कि ये जहन्नम में क्यों आए, आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपका काम है इंतजार करना, आप बशीर हैं, नजीर हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं, नारसलना का बिल हक, हक के साथ। आपको जो कुछ भी दिया गया वो हक है, उसमें कोई शक नहीं, ये अल्लाह गवाही दे रहे हैं। और अरसला के साथ बी सिला आता है, देखें उसका बी का कोई तर्जुमा नहीं आया यहाँ पे, जी बी जी का कोई तर्जुमा नहीं आया यहाँ पे। यहाँ पर लिखा हुआ है हक के साथ, लेकिन बेशक हमने भेजा आपको हक के साथ। इसका मतलब क्या होगा हक के साथ? यानी जो कुछ भी दिया गया है, कुरान है या शरीयत है, जो भी दी गई है वो हक है, सुन्नत यानी जैसे उसको होना चाहिए था वैसे ही है। ये भी मतलब है, दो मतलब निकलते। वला तुसअलू, ना आप पूछे जाएंगे ना आप सवाल किए जाएंगे यहाँ। अच्छा, अन अस्हाबुल जहीम, तो दोनों का तर्जुमा करें। अच्छा जी, अब इनके दो मफूल आते हैं, दो मानी आते हैं और दो मफूल आते हैं। यानी किसी से कोई चीज मांगना, क्या ठीक है, मांगना? ठीक है ना, कि मांगा और क्या मांगा, क्या मांगा? काम, हाँ, क्या मांगा? दो मांगे। मांगना, और मांगने का जब मानी होगा तब भी दो मफूल होंगे, और सवाल करने का मानी। अच्छा, दोनों मफूल जो होते हैं
وہ بغیر سے لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پوچھنا جو ہے معلومات، اس میں پوچھنے میں جو ہوتا ہے اس میں معلومات ہوتی ہیں، مانگنے میں معلومات نہیں ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیں. ہے نا، کچھ معلومات حاصل کرنی ہو تو تب پوچھا جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں. جی تو جی. یہ لازم آپ نے فرق کرنا ہے. ہم، جب آپ سوال کرتے ہیں تو اس میں معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے نا. تو دو جی طرح سے یہ چیز آتی ہے. اچھا بہرحال، تو کس سے پوچھا اور کس بارے میں پوچھا. پوچھنا جو ہے وہ بھی دو مفعول لاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے ان کے صلے کے ساتھ آتا ہے. پوچھنا جو ہے یہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پوچھنا ان کے صلے کے ساتھ آ رہا ہے. یہاں پر بھی کیا آ رہا ہے؟ آپ کا ان کا صلہ آ رہا ہے. تو یہاں پر آپ کا مانگنے کا معنی نہیں ہوگا. سوال کرنے کا مطلب ہے پوچھنا، اور پوچھنا جب معنی آتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے صلے کے ساتھ. صحیح ہے. اچھا، اب یہ کہیں کہیں اور آئے گا تو پھر آپ کو صحیح واضح فرق نظر آئے گا کہ میں نے کیا بتایا آج. تو ابھی آپ نے جو ترجمے کرنے ہیں نا، وہ پوچھنا اور سوال کرنا نہیں کرنے. سوال کرنا اور پوچھنا ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. مانگنا جو ہے نا اس میں اور سوال کرنے میں فرق ہے. مانگنا، یہ سوال کرنا جب آپ بولتے ہیں تو یہ پوچھنا ہے، اور صلہ ان کے ساتھ آتا ہے اس کا. نہیں آپ پوچھے جائیں گے، نہیں یہ لوگ سوال لکھ دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ مانگنا معنی بالکل بھی نہیں ہے. نہیں آپ مانگے جائیں گے، ایسا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو نہیں سکتا. نہیں. تو یہ پوچھے جائیں. واضح فرق ہے نا. اچھا، میں نے کیا بتایا، ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دوں یا آپ کریں گے؟ جب سوال کہتے ہیں، آپ سوال ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں پوچھنے کا معنی ہوتا ہے. اور جب آپ مانگنا کہتے ہیں تو اس میں مانگنے کا معنی ہوتا ہے. جیسے سأل سائل ہے نا. اب اس جی میں کیا ہے؟ مانگنے کا معنی ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا، کس چیز کا؟ کچھ مانگا نا، یہ مطلب ہے یہاں پہ. اچھا، اس کے بعد آگے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ابھی؟ ولا تسألوا، اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے، عن اصحاب الجحیم. تو یہ پورا کیا بن جائے گا؟ متعلق بن جائے گا، کیونکہ انصلہ آ گیا نا، تو اس سے جو کی چیزیں ولن تردا، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے. اب یہ پھر فعل آ گیا. ہر فعل کو آپ نے اچھی طرح ڈیپلی دیکھنا ہے. فوزیہ تھوڑا سا میوٹ کر لیں. را داد جی یا، میں وہاں سے کسی کا شور آ رہا ہے، کسی اور کا ہو رہا ہے یہ شور، کس کے فون میں؟ کس کے مائک میں ہے بھائی؟ اچھا، بعض دفعہ دو تین مائک کھلے ہوتے ہیں نا تو تب بھی شور ہوتا ہے، وہ کراس ہو رہی ہوتی ہے نہیں. آواز. ایٹ لیسٹ 2 مائک کھلے ہونے چاہیے بس، تاکہ زیادہ اچھا گڑبڑ نہ اچھا. ہو. ولن تردا، اور ہرگز نہیں. لن کیا کرتا ہے؟ فیوچر میں معنی کر دیتا ہے، صرف فیوچر میں. جی لم کیا کرتا ہے؟ مجزوم کرتا ہے، ماضی میں بس. معنی کرتا ہے. زوردار نفی جی معنی میں ہوتی ہے، ماضی میں ہوتی ہے، لیکن لن میں کیا ہوتی ہے؟ فیوچر میں ہوتی ہے. ولن تردا، ردی یا یردا، دردا. جی. کون سے باب سے بنے گا؟ درد دیا. در دربا. ردی یا، باب کوئی اور بھی سمیہ. ہاں، ردی یا یردا، کون سا باب ہے؟ دربا یدربو. یہاں زیر آ جائے تو کتنی پاسبلٹیز ہوتی ہیں ہمارے پاس. دربا باب یدربو. سین سے باب سین. ماضی میں زیر آئے تو بابسین. ضرب یضرب نہیں ہوتا. بسین. باب سین. باب نم سین، سین. بابسین. سین ہے. سمیا. ردی یرداؤ. ہاں، یردا یو ہوتا ہے. پھر وہ ہم اس کو پھر دیکھیں، تردا یو ہوتا ہے نا، تو یہ تو یا پیش کو ٹکنے نہیں دیتی اپنے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی کیا ہوتی ہے؟ ساکن ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کا یردا یو یا تردا یو جو ہوتا ہے وہ آپ کا، تو یہ آپ کا ردیہ ہے. صحیح ہے. اب اگر یہ زبر ہوتا نا تب تو ہم اس کو الف میں چینج کر دیتے، لیکن یہ زیر ہے، اب الف میں نہیں چینج کر سکتے. باقی یا ایسے ہی پڑھا جاتا ہے.
یا سے پہلے زبر ہو تو الف میں چینج ہوتا ہے. قدا، قدا یا. اب قدا یا کو قدا کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یا سے پہلے زبر ہے. اب یہاں پہ یا سے پہلے زیر ہے، اس لیے ہم اس کو الف میں چینج نہیں کر سکتے. صحیح ہے. لیکن یہاں پہ ہم نے الف میں چینج کیا ہے. جی تو وہاں پہ کیوں کیا ہے بھائی؟ کیونکہ یا سے پہلے کیا آ رہی تھی؟ زبر آ رہی تھی. زبر. یردا یو آ رہا تھا نا. ہوں تو یہ باتیں تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے ہیں. یردا یو. اب یہاں پہ زبر آئی ہے تو آپ نے یردا، یا سے پہلے زبر، یا سے پہلے زبر، تو کیا ہوا؟ الف میں چینج ہو گیا، یردا ہو گیا. اور یہ تو ویسے ہی گر جاتا ہے، یہ تو ٹکنے ہی نہیں دیتی. اچھا جناب، تو یہ ہو گیا تردہ. اب اس کا اسم اس کا کیا بنے گا؟ وہ ہم نے امر بنانے نا. ہاں اردا ارد اردا. یر اچھا، اس کے بعد اگلا کیا بنے گا؟ شداب آپ دیکھیں ذرا اس کا اسم الفاعل کیا بنتا ہے. اسم الفاعل کیا بنے گا؟ رادیون. رادیون. رادن ہو جائے گا نا. یہ تو اسم ہاں جی الفاعل ہے نا. جی. فاعلن کے وزن پہ، پھر مفعولن کے وزن پہ ڈالیں گے. اب یہ ناقص ہے نا تھوڑا. رادیون، تو رادیون سے رادن بن جائے گا. پھر جب ہم اس کو مفعول بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ مردہ مت بولنا، مر مردہ مر مریض مر کی جمع. مر نہیں، مفعول مر ان کے وزن پہ بنے گا نا. مر دو دو ون. ون مردو ون. مردو ون جی جب بنے گا، آخر ناقص ہے، وہ آ رہی ہے، تو اس کو حمزہ میں چینج کر دیں گے. جی مردو ان بن جائے گا مفعول ان کے وزن پہ. پھر اس کے بعد اس کا کیا بنے گا؟ مصدر بنانا ہے. مصدر جو ہوتا ہے رادی، یہ ثلاثی مجرد کا ہے، تو اس کو ہم کسی وزن پہ تو نہیں بنا سکتے. تو یہ ہمیں رادیتن ہے نا، رادیتن جی بھی بن سکتا ہے مصدر. اچھا، ان کا، اس میں بھی ان آ رہا ہے، سلا رہا ہے. تو ہرگز نہیں راضی ہوں گے. اب یہ کون سا ہے؟ مجہول ہے، کیا ہے؟ معروف فعل ہے یا مجہول ہے؟ معروف ہے نا. معروف معروف ہے. ہے مجہول کی کوئی نشانی ہی نہیں ہے. مجہول کی سب سے بڑی نشانی ہے یہاں پیش آتی ہے، پیش ہوگا جی اور آگے زبر ہوتی ہے مضارع میں، اور ماضی میں زیر ہوتی ہے. تو یہ آپ کا معلوم ہے، اور اس کے فائل اندر ہی ہے. فائل یہاں پہ آ گیا ہے. یعود اور نہ نصارہ، یہ دونوں مرفوع ہیں. یہ بھی فائل ہے اور یہ بھی. یعود، اور یہ اس کا کون راضی نہیں ہوگا؟ یہ نہیں راضی ہوں گے، تو یہ فائل بن جائے گی. یہود اور نصارہ جی ہاں. یہود ہاں، کب تک نہیں راضی ہوں گے؟ حتی تتبعا، آپ پیروی کریں، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ملتہم، ان کی ملت کی. ملتہم کیا بن جائے گا؟ اس فعل کا مفعول بنے گا. اور یہ کیا ہے؟ تتبعا. یہاں پر کون منصوب کر رہا ہے اس کو؟ ان ہے نا اس کے اندر. المزمرہ. حتیٰ المزمرہ ان جو ہے نا چھپا وہ ہوا. حتیٰ میں منصوب. ان ہاں، محذوف ہے. ان معذوف ہے، وہ منصوب کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ جی حتی تو حرف جر ہوتا ہے. جی حرف عطف بھی ہوتا ہے، جر بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں. تو جیسے وہ ہوتا ہے نا، تو وہ حرف عطف بھی ہوتا ہے، حرف جر بھی ہوتا ہے. تو حتی بھی اسی طرح ہے. اور یہاں تتبعا منصوب ہوا ہے کہ یہ ان نے کیا. ملتہم اس کا مفعول بن جائے گا. جب تک جو ہے آپ پیروی کریں، جب تک آپ نہ پیروی کریں ان کی ملت کی، جب تک کہ آپ پیروی کریں گے ان کی ملت کی، یہ ترجمہ ہوگا. ہرگز نہیں راضی ہوں گے جب تک. اور یہ فیکٹ ہے، یہ ہم سے کبھی نہیں راضی ہوں گے. یہ ہم شروع سے ہی خار کھا رہے ہیں، مدینے سے ہی خار کھا رہے ہیں، تو کیسے ہم سے راضی ہو سکتے ہیں بتائیں؟ تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ راضی، ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے. آپ سے کون، کا سے کیا مراد ہے؟ خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا، آپ سے رسول اللہ لیکن صلی پھر ہم سب سے خطاب ہے. ٹھیک ہے. اللہ علیہ وسلم جب جی کا سے خطاب ہوتا ہے تو صحابہ سے بھی ہو رہا ہوتا ہے. نام جو ہے وہ کا آتا ہے. اچھا، اس کے بعد کل کہہ دیجئے
کیا جی کہہ دیجئے؟ حمر حمر کل ہاں کل فعل امر ہے. انا جی بے شک. بلا شبہ اب انا کا اسم آئے گا. انا کا اسم کیا ہے؟ منصوب کہاں پہ ہے؟ منصوب کہاں پر ہے؟ انا کے فوراً بعد ہدى انا کا الله اللہ ہد اللہ. اصل میں یہ السلام ہدن تھا. علیکم استاذ. وعلیکم السلام. ہدن یہ ہدن جو ہوتا ہے نا، یہ اسم جی کون سا ہے؟ یا سے پہلے زبر آ جائے تو کون سا اسم بنتا ہے؟ یا اس میں منقوص اسم منقوص. یا سے منقوص پہلے زیر آ جائے تو منقوص ہوتا ہے. یا سے پہلے زبر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اسم مقصور مکسور ہوتا ہے. موسیٰ کو یاد رکھیں، موسیٰ اس طرح لکھے جاتے ہیں. پڑھے کیسے جاتے ہیں؟ موسیٰ اس طرح لکھا جاتا ہے، لیکن یا سے پہلے زبر ہے، کھڑی زبر. تو اسم کون سا اسم ہے؟ مکسور ہے. مقصور ٹھیک ہے. ہدن. اب یہ ہدن جو ہے، اس کو مضاف جب بنانا تھا تو اس کی ایک حرکت گرائی گئی ہے. ہد اللہ، اللہ کی ہدایت. تو یہ اس کا اسم بن گیا پورا مرکب اضافی بن کے هو الہدا. ٹھیک ہے نا. ہوا کون سی اب ضمیر ہے، مبتدا بن کے آ رہی ہے یا فصل بن کے آ رہی ہے؟ جی فصل ہے یا اسم مبتدا ہے؟ منفصل ہے فصل مبتدا فصل ہے. مبتدا مرفوع منفصل مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ملا کے خبر بنا کے دونوں کو جملہ اسمیہ بنا کے انا کی خبر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس جی کو میں نے کہا نا ضمیر فصل کہہ کے گزر جائیں. بتایا تھا نا لاسٹ کلاس میں، گزر جی جائیں جی بس. بس ٹھیک ہے. تو اب اس کو ضمیر یہ کب آتی ہے؟ جب آپ کی خبر جو ہے نا وہ معرفہ لانی ہوتی ہے. جب خبر معرفہ، اب انا کا اسم تو یہ بن گیا ہے نا، اور انا کی خبر جی لانی ہے، اور وہ آ رہی ہے معرفہ. نکرہ ہوتی ہے نا خبر انا کی. جی تو پھر ہم ضمیر فصل لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کس کے لیے لاتے ہیں؟ یہ بھی ایمفیسس کے لیے، اور یہ بھی ایمفیسس کے لیے، اور یہ بھی ایمفیسس کے لیے. بلا شبہ اللہ کی ہدایت وہ ہی حقیقی ہدایت ہے. یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. جی جی ہوا ضمیر فصل حسر کے لیے آتی ہے، ایمفیسس کے لیے. انا جو ہے وہ بھی آ رہا ہے. پھر خبر بھی نکرہ ہوتی ہے، وہ معرفہ آ گئی ہے. تو کتنا زیادہ ہو گیا نا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنے صحابہ سے کہ جن کو بہکایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کمزور ایمان والوں کو، کہہ دیجئے کہ بلا شبہ اللہ کی جو ہدایت ہے وہی اصل ہدایت ہے. یہ تمہیں کیا ہدایت دیں گے؟ یہ تو بھٹکا رہے ہیں تمہیں، اپنی طرف بلا رہے ہیں نا. تو جی یہ ہے مطلب. ولا ان، اس کو ایک آیت کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر ہم جائیں گے دوسرے قرآن. ولا ان اتبع، اب یہ ان ہے، ان ہے حرف شرط ہے نا. جی اگر کا معنی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ان کا معنی جی نفی کا بھی ہوتا ہے. ان جو ہوتا ہے نفی کے معنی میں بھی آتا ہے، یاد رکھیں. ان اس کے بعد اللہ آ جائے تو نفی کا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی بھی مثال آئے گی، بھی بتاؤں گی. ابھی تو حرف شرط آ رہا ہے، اور اس پر کیا آ رہا ہے؟ لام آ رہا ہے. لامو تاکید آ رہا ہے. ولا ان، اور البتہ اگر اتبعتا، اتبع ہوتا ہے نا، اتبع ہوتا ہے، اور پھر یتبعو، تتبعو، اور حتیٰ کی جیسے تتبعو مضارع ہے، ٹھیک ہے. اور اتبع کیا ہے؟ یہ ماضی. جب بھی بڑی تا ہے تو وہ ماضی ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ماضی کی پہچان کیا ہے؟ کہ پیچھے علامت مضارع بھی نہیں ہوتی. اور یہاں پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ مضارع ہی ہو، ہے نا. لیکن وہ جو مضارع والا صیغہ ہوتا ہے اس پہ نمبر 1 زبر آتی ہے. اس کو میں نے اتبع پڑھا ہے. تو بڑی تا آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا، کوئی بھی ضمیر آئے یہاں پہ اس سے پہلے سکون آئے تو وہ ماضی ہی ہوگا. مضارع میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. مضارع میں ایسا اتبعت، اتبعتا آپ نے پیروی کی ان کی. تو آپ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور پھر ہم سے بھی خطاب ہے. ان کی خواہشات کی،
ان کی خواہشات کی پیروی. بعد ظرف ہے، الذی اس کے جو جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، علم آ گیا، علم میں سے آ گیا. ما لکا تو نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے بچانے والا، من ولی ولا نصیر. یہ کس سے خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں یہ کتاب نبی نے خود ہی لکھ لی ہے، خود ہی گھڑ لی ہے. کوئی نبی اپنے لیے کتاب لکھے گا تو اس طرح کی باتیں اپنے بارے میں لکھے گا؟ یہ تو کوئی اتنا معمولی سا جملہ ہے. کئی جملے تو اتنے شدید جملے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بولے، ہم آپ کی رگے گردن کاٹ دیں گے. اس طرح کے جملے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگر آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کی رگے گردن کاٹ لیں گے، آپ کا ہاتھ پکڑیں گے جیسے کسی کا ہاتھ مرغی کو پکڑ کے نا. یہ والے الفاظ. اب کوئی بندہ اگر خود کتاب لکھے، کبھی کبھی نا میرے دماغ میں شیطان ڈالتا تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہاں بھائی ہمیں ایسے ہی کچھ، جب آپ دین کی طرف نہیں آتے، قرآن نہیں پڑھتے، یہ شبہات آتے ہیں، شیطان حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب میں نے کتاب پڑھی اور یہ اس طرح کی میں نے آیات پڑھی تو میں نے کہا یہ نبی کی لکھی ہوئی نہیں ہو سکتی کتاب، کیونکہ اس میں نبی کے خلاف اتنے مشکل الفاظ. اب کیا الفاظ ہیں؟ البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی. بعد الذی کیا بنے گا؟ دونوں مل کے ظرف مداخل ہے. بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ظرف مداخل ہے. جی جی بنے گا بعد یہ لذیذ. مضاف ہے، یہ آپ کا مضافل ہے. جاءک آ گیا آپ کے پاس، جملہ فعلیہ، یعنی اس کو اسم موصول بھی بنا لیں اور اس کو اس کا مضاف الیہ بھی بنا لیں، دونوں کام ہو سکتے ہیں. یا یوں کر لیں کہ اس بازا کو یہاں پہ ظرف کے طور پہ رکھ لیں اور اس کو اسم موصول اور آگے پورا صلہ ملا کے دونوں کو جمع کر کے بادہ کا کیا بنا دیں؟ مضاف الیہ بنا دیں. اکیلے تو یہ نہیں بنے گا نا، الذی تو اکیلے تو نہیں بنے گا نا مضاف الیہ. نہیں. وہ تو میں نے آپ سے صرف ویسے ہی پوچھ لیا، لیکن یہ اکیلا کبھی نہیں بنتا، اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. کیا معنی نکلے گا بعد اس کے؟ جو کیا معنی؟ اس کو آپ اس کے ساتھ یہ شامل کریں گے اور پھر مس من العلمی تک ہوگا نا اس کا صلہ، من العلمی نیچے. یہاں تک ہوگا. مالا کا ما جو ہے نا وہ آپ کا کیا ہے؟ نفی کا معنی دے رہا ہے، نفی. کیونکہ آگے من زائدہ آ رہا ہے. من زائدہ کی نشانی کیا ہے؟ اس کے بعد نکرہ اسم آتا ہے جو مجرور ہوتا ہے. یہ من زائدہ ہے، اور من زائدہ کوئی کیوں ہوتا ہے؟ ایمفیسس کے لیے ہوتا ہے. تو نہیں ہوگا آپ کے لیے من اللہ اللہ سے. اب یہ بچانے والا کوئی بیچ میں ویسی بریکٹ میں لکھ دیا کہ تاکہ سمجھ آ جائے بات، یعنی اللہ کے علاوہ آپ کے لیے کوئی نہیں ہوگا. میں ولی ولا نصیر، کوئی مددگار اور کوئی حمایتی نہیں ہوگا. ایک اللہ ہی آپ کو بچا سکتا ہے، پوری دنیا میں مل جائے تو آپ کو نہیں بچا سکتی اللہ سے. تو یہ ہمارے لیے بھی آیت ہے نا، اگر ہم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی. بعد ظرف ہے اور یہاں تک پورا یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اللہ زی سے موصول ہے اور یہ اس کا صلہ بن رہا ہے. پھر یہ جملہ نفی والا آ رہا ہے، اور یہ جو من زائدہ والا جملہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ نفی یا استفہام سے شروع ہوتا ہے، یا تو حل سے شروع ہوگا یا نفی والا کوئی بھی لفظ ہوگا. ٹھیک ہے، استفہام صرف حل سے ہوگی، لیکن نفی کے لیے ما بھی آ سکتا ہے نا. ما بھی نفی کے لیے آتا ہے نا، کہ نہیں آتا؟ ہاں ہوتا ہے. لا بھی آتا ہے نا، اور بھی چیزیں آتی ہیں نا، اللہ. لیسا بھی آتا ہے. نفی کے لیے بہت سی چیزیں آتی ہیں. ان بھی آتا ہے، میں نے ابھی ان کا بھی بتایا، وہ بھی نفی کے لیے آتا ہے. اللہ آ جائے کس کے بعد، کسی کے بعد بھی اللہ آ جائے آپ کا. وما محمد الا رسول اللہ، تو اللہ آ گیا، ما کا معنی نفی میں ہو گیا. وما یہاں پہ من زائدہ کی وجہ سے آیا. یہ آئے گا نفی والا آئے گا تو پھر من زائدہ آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. شرط ہے یہ کہ یا نفی آئے گی یا استفہام آئے گا تو پھر من زائدہ آئے گا. اور من زائدہ کیوں آتا ہے؟ وہ تاکید کے لیے. کوئی بھی حرف زائد آئے گا وہ کس کے لیے آئے گا؟ تاکید کے لیے آئے گا. وما ہم بمومنین، اب یہ دیکھ لیں، وما ہم بمومنین، ترجمہ کریں. وہ نہیں
اور وہ وہ نہیں نہیں ہو سکتے مومن. ہو سکتے وہ مومن. ہرگز مومن نہیں ہو سکتے. ہوں گے ٹھیک ہے نا، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ کیا ہے، ماں کا من نفی میں کیوں ہے؟ یہاں پہ تو من زائدہ نہیں آ رہا، یہاں پہ یہ بی آ رہا ہے، بی زائدہ آ رہا ہے. المومنین یہ بی تاکید کے لیے. زائدہ ایکسرسائز کرنے کے لیے بھی. جی تاکید کے لیے. نہیں، ہاں با زائدہ ہے نا، با زائدہ جی ہے یہاں پہ. تو جب بھی زائدہ حرف آئے گا تو کیا ہوگا؟ شروع میں ماں نفی آئے گی. وہ ماں ہم، اور اچھا. نہیں ہے وہ، ہرگز نہیں ہے، بالکل بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یا یوحنس نہیں، وہ آتا ہے نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی کہ ان کا ایمان تو قابل قبول ہی نہیں ہے. آیت نمبر 8 ہے سورۃ بقرہ کی شروع میں. 6 اور 7 جو ہے کافروں کے لیے، اور 8 سے لے کے 16-17 تک جو آیاتیں ہیں، بلکہ 20 تک کر لیں، وہ ساری منافقین کے لیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایمان لائیں گے لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں. اللہ نے کہہ دیا ان کا کوئی ایمان نہیں، کیونکہ وہ ان کا ایمان جو ہے نا وہ تصدیق نہیں کرتا. زبان سے کچھ بولتے ہیں، اندر سے کچھ ہے. تو جا کا کیا ہو گیا؟ فیل ہو گیا. اچھا یہاں پر کیا کیا ہو گیا؟ ماضی ہو گیا، پھر یہ مفعول بن گیا، یہ فاعل بن گیا. صحیح ہے. اچھا اتبع کون سا باب بنے گا؟ افعلا اتبع سوری. 2 تا آ رہے ہیں. افتعال. اف افتعال. افتیال. باب افتیال. افتعال. اب اختیار. ہاں ہاں جی. اتبع. تابع عین اس کا روٹ ورڈ اتبع. ہے. تابع. 2 تا کہاں سے آگے مجھے تابع بتائیں؟ ایک تا السبیل. جو ہے وہ ایک ایک روٹ، ایک باب ایک افتعال روٹ کا. اور ایک روٹ ورڈ کا ہے. ہوں، روٹ ورڈ جی کیا ہے اس کا؟ تابع تابع عین کا. ہے نا، تو ایک تابع روٹ. عین ہوتا ہے. تو افتا اللہ میں 2 ہوں. تا اکٹھے ہو گئے، ایک تا باپ کا اکٹھا ہو گیا. یہ حمزہ جو ہے نا یہ والا بھی باپ کا ہی ہے، ٹھیک ہے. اور تا جی 2 جی. اکٹھے ہو گئے، ایک باپ افعال کا اور ایک باب ایک روٹ ورڈ کا. تو دونوں تا جب مرج ہوئے تو اتبع بن گیا. اتبع یتبعو تتبعو، اور اوپر تتبعہ بھی آیا تھا یہ والا. اس کے بعد آپ کا یہ ہو گیا مفعول بن گیا دونوں مل کے. پھر بعد الذی اسم موصول اور صلہ مل کے کیا بنیں گے بتائیں مجھے؟ یہ ظرف ہے نا تو مفعولاً فیہ بنا لیں گے بعد الذی. یعنی تم کب پیروی کرو گے؟ بعد جب کیا آ گیا تمہارے پاس سے. تو یہ کیا ہو گیا آپ کا؟ اسم موصول اور صلہ مل کے اس کا مضاف الیہ بن کے مفعولاً فیہ بنے گا. یہ پورا یہاں سے لے کے یہاں تک مفعولاً فیہ. سمجھ آ رہی تو بتا دیں، میں بار بار بول رہی ہوں. جب جی ظرف آ جی جاتا ہے صحیح نا، ہے، سمجھ آ گیا. ظرف مضاف جی الیہ جی جب جملہ فعلیہ کے بعد آتا ہے مفعول فیہ. مفعولاً فی بن جاتا ہے. یعنی کب تم نے جی پیروی کی؟ بعد اس کے کہ جب آ گیا. اگر علم نہیں آیا اور تم نے پیروی کی تو کوئی بات نہیں، تمہارے پاس تو علم ہی نہیں تھا، وہ معافی ہے. لیکن جب تمہارے پاس علم آ گیا اور حق آ گیا تو تم نے پیروی کی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب تو اللہ تعالیٰ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو یہ والا الگ جملہ ہے، پیچھے والا جملہ الگ ہے. یہ جملہ جو ہے نا یہ بہت پاورفل جملہ ہے. یہ میں ولی یہ ولا نصیب. اس میں ما جو ہے نافیہ، لا کا کیا ہے؟ یہ آپ کا جار مجرور کیا بنے گا؟ اس جملے کو غور آپ سے کے اس کی لیے ترکیب کرنی ہے اسم نا، اب اس کی متعلق ترکیب کرنی. مرکب اضافی لکا لکا مرکب جاری، جاری. اسم مرکب متعلق بنے گا. من متعلق. اللہ ہی، یہ بھی ہو گیا آپ کا مرکب جاری. اور یہ بھی ہو گیا آپ کا مرکب جاری، ٹھیک ہے. اور یہ ہو گیا جی ولا میموری. نصیرن. اور یہ لا جو ہے یہ نفی کی تاکید کے لیے آ رہی ہے. ایک ما آیا تھا اور اب دوبارہ ما نہیں آیا، اب لا آیا. مانو آیا. لا آیا. ماں. جب نفی میں تاکید لانی ہوتی ہے تو دو لا بھی آ سکتے ہیں، اور ایک ما اور لا بھی آ سکتا ہے، اور ایک غیرہ اور لا بھی آ سکتا ہے. غیرہ اور لا کہاں آتا ہے تاکید کے لیے؟ غیرہ بھی آ رہا ہے اور آگے لا بھی آ رہا ہے. غیرہ بھی نفی کا مان دیتا ہے، لا بھی نفی کا مان دیتا ہے. کہاں آتا ہے یہ؟ غیر المغضوبی
वलद वलद दालिन, आता है ना? तो जी जी। यहाँ मा आ रहा है, यहाँ ला आ रहा है, कभी कभी दोनों, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तो वहां दोनों ला आ रहे हैं। सही है ना? तो अल्लाह के कलाम में खूबसूरती है, जहाँ जो जो चीज अच्छी लगती है वही रखते हैं। तो ये आपका। अच्छा, अब इसकी हम तरकीब कैसे करेंगे? जिस जुमले में एक नफी या इस्तिफाम आ जाए और आगे मिन जायदा आ जाए, तो हम पता है क्या करते हैं? हम इस जुमले की जी अब ये जुमला इसमिया बन रहा है, ये जुमला फेलिया, पहले मुझे ये बता दें। जुमले जुमलेट्स में आई है, जुमलेट्स में आया है क्योंकि फेल तो आया ही नहीं मैम। फेल तो है ही नहीं। तो जब जिस जुमले में फेल नहीं जी होता वो इसमिया ही होता है। अब इसमिया के दो पार्ट होते हैं, मुब्तदा और खबर, है ना? वो दोनों आपने जी ढूंढने हैं ना। जब आपने डिसाइड कर लिया कि जुमला इसमिया है, तो दो पार्ट ढूंढेंगे। जी। अब दो पार्ट में क्या होगा? ये तो नफी का हो गया हरफ, ये तो मुब्तदा नहीं बन सकता। लका तो मैम, खबर हो, लका तो खबर ही हो गई। खबर बना ले, मुकद्दम। हाँ जी जी अच्छा, इस, हाँ, मिनल्ला ही, ये भी आपका वो बन गया। अब यहां से मिन जायदा को हटाना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ी देर के लिए, ये जायदा जी है जी। ना। ये जायदा क्यों कहते हैं इसको? बा भी जायदा था, मिन किसके भी। लिए? इनका ये तो तरकीब, हस्र के लिए लाया गया ना मैम इसमें। इनको ज्यादा इसलिए कहते हैं, एक बार सुन ले, इनका जी तरकीब में कोई हिस्सा नहीं जी होता। तरकीब में कोई जी हिस्सा जी नहीं होता, ठीक ना है। तर्जमे में आते हैं, ना, इसलिए इनको जायदा कहते हैं। ठीक है, अलिफ भी ठीक है। जायदा होता है। तो मैम ये खबर, तो मैम ये हाँ। खबर हो गई वल, आ- सॉरी ये मुब्तदा हो गया वलीयून। आप एक मिनट सब्र कर, मैं बता रही हूँ। इसको अभी जुमले से निकाल दिया ना। जी अब आपने इसको जब निकाल दिया, तो ये मजरूर तो नहीं रहेगा ना? नहीं। जब ये मजरूर नहीं रहा, ये मरफू हो गया, जी तो ये वाला भी बिल्कुल, मरफू हो गया, वलीयून। ये भी हो गया। हम्म। तो अब हाँ आप जी जी जी, नसीर इसको होंगे। बना के, इसको वलीयुन और नसीरुन को बना के देखें क्या बनते हैं ये नसीर होंगे। जुमला। इसमें तो मुब्तदा ये, बनाने या खबर तो मैं बनाने? इसको मुब्तदा, तो मुब्तदा खबर आपने ये बना लिया, मुब्तदा बनाने लेते हैं। मुब्तदा मौखर। मुब्तदा में जी मुब्तदा मुअख्खर बनेगा, और मुब्तदा मुअख्खर नकरा होता है, ठीक है ना? जी और मरफू ही होता है, लेकिन जी होता हाँ नकरा है, तनवीन के साथ होता है, ठीक है ना? जी ठीक वो है। जब इन्ना आता है ना शुरू में, तब वो हमें हाँ कभी जी कभी जी। मंसूब नजर आता है, लेकिन बेसिकली तो मरफू और नकरा होता है ना। हम्म जी जी जी। यहाँ तो कोई मंसूब करने वाला है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसकी हम्म तरकीब करने के लिए मिन जायदा को हटा देते हैं, और फिर देखते हैं जुमला अगर ठीक। फेलिया भी है, तो उसमें वो क्या बन रहा है? फाइल बन रहा है या मफूल बन रहा है? हम्म ठीक है। उसमें हम देख लेते हैं ना, फेल के बाद या तो हम्म फाइल बनेगा या मफूल बनेगा। तो वो हमें पता मकसूद चल है। जाता है जब हम इसको हटा देते हैं और जुमले की तरकीब करते हैं। अब इसको आपने खबर मुकद्दम बनाया, इसको मुतालिक बनाया, इसको मुब्तदा मुअख्खर बनाया, इसको वाव को क्या बनाया? हरफ अतफ। और ला को क्या बनाया? ला किस लिए आया? हसर के लिए आया, दोबारा आया ना। माँ के बाद ला दोबारा आया ना, तो ये हसर के लिए आ रहा है। सही है? तो ये क्या है? नसीरुन हो गया, तो ये भी आपका क्या, ये तो इसके ऊपर ही अतफ पड़ गया ना सारा। सही है? तो ये आपका जुमला इसमें बन गया। कैसे बन गया? माँ नफी के लिए, ये खबर है, और ये मुताल्लिक है। जी तो ये मुब्तदा है। तो मुब्तदा क्या है? अपनी, मुब्तदा अपनी खबर और मुताल्लिक से मिलकर क्या बन गया? जुमला इसमें बन गया। ये सारा तो, ये तो सारा अतफ हो रहा है ना। इस अतफ मातूफ को एक ही कर लें। ये मातूफ अलैह हो गया, और ये क्या हो गया? अतफ हो गया। पता। सही है? ये अतफ हो मैम गया ना। मिनल्लाही, इसकी, मैम मिनल्लाही की क्या पोजीशन देंगे? मिन को तो हटा ही दिया ना। हाँ, ये इसको देंगे नहीं मैम, मुताल्लिक। मिनल्लाही इससे, हाँ, इसको मुताल्लिक बना इससे लेना। पहले अगर वाला। मुताल्लिक बन रहा अच्छा है तो मुताल्लिक बनाए, नहीं तो ठीक। इसको खबर बनाए। अच्छा अगर नहीं बन रहा तो इसको खबर मुकद्दम बनाए। लेकिन अगर जार मजरूर जुमले में शुरू में आ जाता है ना, तो वही हमेशा खबर बनता है। हम्म, क्या बोला मैंने? ठीक है। जार मजरूर जुमले जी जी इसमिया के शुरू में आता है, तो फिर हम उसी को खबर मुकद्दम बनाते हैं, क्योंकि ठीक, वहां पे एम्फिसिस होता है, इसमें ठीक है एम्फिसिस है। जी जी। हाँ हाँ। तो नहीं होगा जी जी ठीक आपके है। लिए, ये तो मिनल्लाह ही, अल्लाह से हम्म, बचाने वाला। ठीक है ना? मिनल्लाह ही, अल्लाह से। तो ये तो कुछ नहीं है, ये ठीक। ये जार मजरूर मुताल्लिक बन जाएगा। ये वाला जो है ना, ये पूरे का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक उठा के इसको आप मुब्तदा मुअख्खर बना लें, या फिर इसको मुब्तदा मुअख्खर बना लें, मिन को निकाल दें और इसको उसके ऊपर अतफ कर दें।
नसीर इन अतफ किस पे हो रहा है, इसी पे हो रहा है ना। तो मातूफ और अतफ मिल के क्या बन जाते हैं, एक ही चीज बन जाते हैं, और फिर वो मुब्तदा मुअख्खर बन जाएगा। तो इस तरह से इसका करते हैं। चाहे जुमला फेलिया आ रहा हो, चाहे जुमला इसमिया आ रहा हो, मिन को हटा दें बीच में से, फिर आप देख लें वो जुमले में क्या बन रहा है, फाइल है, मफूल है, खबर है, मुब्तदा है, वो क्या बन रहा है। होगा तो लफ्जन वो मजरूर होगा, महल्लन क्या होगा, यहाँ पे मरफू है ये, क्योंकि मुब्तदा मुअख्खर बन रहा है। महल्लन मरफू है ये, क्योंकि मिन हटा दिया ना, तो वली युन हो गया है। चलें अब, ये आयत आसान है, करेंगे आगे करें, छोड़ें इसको, चढ़ने देते हैं, हम थोड़ा सा कुरान पे जाते हैं, दूसरे प्रैक्टिस करते हैं। अगर टाइम हुआ तो मैं वहां पर ये वाली भी करा दूंगी आपको। मैंने खोला ही नहीं आज कुरान, एक सेकंड मुझे दे। नूरुल यकीन, आयत नंबर 119। लास्ट टाइम मैंने 119 छोड़ दी थी, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। मैम नूरुल यकीन में से आप सर्च कैसे करते हैं? बहुत प्रॉब्लम होती है अगर उसका इंडेक्स दिया हुआ है ना शुरू में, सर्च करने शुरू में या आखिर में इंडेक्स दिया हुआ है इसका। तो आप अगर इंडेक्स दिया हुआ है। हाँ, इंडेक्स जी अगर शुरू में नहीं है तो आखिर में दिया हुआ, अरबियों में ज्यादातर आखिर में, अरबी बुक्स में आखिर में दिया होता है, मदीना बुक्स के आखिर में इंडेक्स दिया होता है, शुरू में नहीं दिया होता। तो आप देखिए इंडेक्स उसका या तो शुरू में होगा, शुरू में नहीं है तो एंड पर है। मैं खुद इसी तरह देखती हूँ, उनका पेज नंबर नोट करें और फिर यहाँ पे टाइप करें पेज नंबर, फटाफट आ जाएगा। पेज नंबर यहाँ पे टाइप करें ऊपर तो आ जाएगा। ट्राई करें, देखें, इसी तरह सीखते हैं सब। तो वही पेज प्रॉब्लम आ रही थी, बस स्क्रॉल करते रहो। नहीं नहीं, स्क्रॉल करते रहो, स्क्रॉल ना करें ना, सीधा एक ही इंडेक्स पे जाएं और इंडेक्स पे जाके पेज नंबर नोट करें और देखें फिर। अच्छा मैम, कोशिश करूंगी फिर। सूरा वाइज आपको बताएगा, सूरा वाइज पेज नंबर बताएगा। अरबी कुरान ये पारे वारे तो हम लोगों ने किए हैं सारे अपने लिए, इंडिया पाकिस्तान वालों ने। अरब लोग जो कुरान पढ़ते हैं ना, मेरी बच्चियां वहां पे रही तो उन्होंने, उनके कुरान जो होते थे वो वापस लाई तो वो सारे सूरा वाइज थे, यानी एक सूरा खत्म हुई फिर दूसरी, तो पारा वाइज नहीं थे। चलें अब यहाँ पे क्या है, पढ़िए आगे, कौन पढ़ेगा, आप ही पढ़नी, शाहीन शुरू करें। दो शाहीना ना, शाहीन बेगम, क्या हो गया है। जी इन्ना अरसलना का। जी मैम आवाज नहीं आ रही। अभी आई है। अच्छा मैम, इन्ना अरसलना का बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरन वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। हम्म, इन्ना इन हरफु नासिब। इन कैसे हो गया, जब यहाँ इन्ना पड़ा है तो यहाँ भी इन्ना ही है ना। जी एक मिनट जी। इन्ना के बारे में बताया जी जा रहा है ना आपको। जी जी, इन्ना हरफु नासिकिन। हम्म, ठीक है मैम। यफीद यफीदु तौकीदी। हरफु यफीदु नास, तौकीदी। हरफु नासिख युफीदु। युफीद युफीदु तौकीदी। तौकीदी क्यों लगा रहे हो, युफीदु फेल को आप मुजाफ बना रहे हैं, आपने जी इसको मैम। मुजाफ बना दिया ना, फेल तो मुजाफ नहीं बनता। ओ युफीदु अच्छा अच्छा, युफीद। अतौकीदा। ओके ओके, युफीदु तौकीदा, ठीक है अच्छा। हाँ, इसके जी अंदर जो है ना हुआ जमीर वो बन रही है ना, हुआ हरफु जी नासिखिन, इन्ना हर्फ है ना, युफीदु में कौन सी जी जमीर जी होगी, हुआ। अब वो फायदा देता है, जी वो फायदा देता है जी इन्ना, किसका, तौकीद जी का। जी। तो ये मफूल तौकीद बनेगा। का। ना जमीर क्या जी है, ठीक। ना जमीर फी महल नस्बिन इस्मुहा। उसका इसम बन गया। ठीक है आगे। जी, मिस यहाँ ठीक इन्ना है। का जो हर्फ हुआ है वो इसम है। नहीं नहीं, वो इन्ना के बारे में डिटेल बता रहे हैं ना, उसको अलग कर दें, उसको ब्रैकेट में लिख दें। वो बता रहे हैं कि इन्ना के बारे में डिटेल बता रहे हैं कि इन्ना क्या है।
تو इन्ना का इसम बस नहीं बनाना, हरफ अगर इन्ना का इसम होता तो मैं इसको मंसूब ना करती। जी हाँ, तो ये यही हरफुल पूछी थी। नासिख है, वो बता रहे हैं कि इन्ना जो है वो एक हरफुल नासिख है। नासिख का मतलब होता है कि वो हरकत को चेंज करने वाला है, मनसूख करने वाला है। इन्ना करता है ना जी मनसूख। जी ये मैं इन्ना, करती हूँ। इनके बहुत सारे नाम होते हैं, इन्ना और उसकी सिस्टर, रूफ मुशब्बा बिल फेल, रूफ नाकिस और हरफु तौकीद, है ना। 4 नाम तो मैंने अभी जी बता दिया आपको। तो नासिख भी एक इनका नाम ही है, रूफ नासिखा। ये 6 जो होते हैं ना, इन्ना, अन्ना का, अन्ना, ला ला लई ता ला किन्ना, है ना। ये जी 6 जो होते हैं ये रूफ नासिख होते हैं, यानी अपने इसम का इराब चेंज कर देते हैं, पेश से जबर में कर देते हैं। सही है। तो अभी हरफु नासिख है ना, ये युफीद फायदा देता है ताकीद का। अब ना जमीर के बारे में बता रहे हैं। तो ना जमीर क्या है, इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर लेंगे, ब्रैकेट में कर लें, ठीक है। ना जमीर क्या है, फी महली, पढ़े। नस्बिन नस्बिन हाँ, अब ना को आपने फी मुजाफ महल्ली नहीं बना लेना, नस्बिन या इसको आपने हरफ जर नहीं बना लेना, इसको मजरूर नहीं कर लेना, वो तो ब्रैकेट में आ गया जी है। यहाँ जमीर उसके बारे में बताया जा रहा है ना नहीं जमीर का, कि वो जमीर है, अच्छा बस जमीरुन, जमीरुन। ना क्या है, जी जमीरुन है, फी माली नस्बिन, इस्मुहा। इस अब हा की जमीर किधर जा रही है ठीक इस्मुहा है में, उस बस जी तरफ। हाँ इन्ना इन्ना की किताब ना की तरफ तो ना जमीर जो है वो फी महली नस्बिन, क्योंकि ये मबनी है, मबनी का एराब उसकी जगह देख के बताते हैं। तो यहाँ पर ये इन्ना के बाद आ रही है, इसलिए आ रही है फी माली नस्बिन। अगर ये मिन के किसी और के बाद आती, मजरूर हो रही होती, मतलब लना आ जाता, तो फिर तो फी माली नस्बिन नहीं होती ना, नहीं मैं फिर क्या होती, मजरूर होती हरफ जर की वजह से। अभी इन्ना जी की वजह से मंसूब हो रही है, तो इसको फी माली नस्बिन कहेंगे, क्योंकि वो नस्ब की जगह पे है, इन्ना मंसूब कर रहे हैं उसको। फी माली नस्बिन इस्मुहा, जज़ाकल्लाह। उसका इसम है, क्योंकि उसका इसम है इसलिए वो फी माली नस्ब है। अच्छा, उसके बाद क्या, अरसलना का। अरसलनाका फ़इलुन मादिन मबनियुन ना फी महल्लि रफ़इन फ़ाइलुन हम्म, तो ना जमीर जो है वो अल फाइल है, क्योंकि उससे पहले सुकून आ रहा है। अरसलना, भेजा हमने, ने का तर्जुमा दे रहा है। और का क्या है, आपको, मफूल का तर्जुमा दे रहा है। को तर्जुमा आ जाए जी जिसका वो मफूल होता है, तो ये मंसूब जमीर होगी ना, मंसूब मुत्तसिल। मंसूब मुत्तसिल क्यों ठीक है कहूंगी, हालांकि ये मजरूर भी हो जाती है। तो हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि पीछे फेल आ रहा है, उसका ये मफूल बन रहा है। तो पोजीशन ठीक है देखनी है किस जगह पे आ रही है। अगर मजरूर की जगह पे आ रही है तो फी माली जारिन कहेंगे। अब यहाँ पे ये मफूल की जगह पे आ रही है तो फी माली नस्बिन कहेंगे। नस्ब जी काफ जमीर को, और ये वाली नजीर फाइल की जगह पे आ रही है तो उसको फी माली रफिन कहेंगे, क्योंकि जमायर ठीक है मबनी होते जी हैं, उनकी जगह देखनी पड़ती है। जी अच्छा, वल जुमला तो जी फी माली रफिन खबरुन, पूरा जुमला क्या बन जाएगा, इन्ना का इसम और इन्ना की खबर। पूरा जुमला क्या बन जी जाएगा, ठीक है फी महली रफ। इन्ना की खबर हाँ, पूरा जुमला यहाँ से लेके ये वाला। जी हालांकि इस जुमले में ये इसको भी ऐड करना है, बिलहक की उसका मुतालिक बनेगा, और ये हाल बनेगा, इसको भी हम्म ऐड करना है, यहाँ तक ठीक पूरा है ऐड करना है। तो ये पूरा क्या बनेगा, इन्ना की खबर बनेगी। इन्ना की खबर तो फिर इन्ना का जी इसम और इन्ना की खबर मिलके जुमला कौन सा बनेगा, इस्मिया इस्मिया जुमला बनेगा। इस्मिया हालांकि उसमें एक ना जमीरी तो इन्ना का इसम आई है ना, तो वो उसकी वजह से पूरा जी जुमला फेलिया भी क्या है, ये खबर बन जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इन्ना का इसम बन जाएगा। तो ये अब ठीक है जुमला इसमें ही बनेगा, क्योंकि शुरू में इन्ना आ गया। हम्म, इन्ना हमेशा क्या होता है, जुमला काना भी जुमला इसमिया पे दाखिल होता है। काना भी अपने इसम और खबर से मिलके क्या बनता है, जुमला इसमिया बनता है। अच्छा, अब आ जाए, ये यहाँ तक हो गया। जुमला इस्तनाफिया क्यों बनाया है, क्योंकि ये शुरू में आ रहा है ना। जुमला इस्तनाफिया वो इस्तनाफिया के बगैर भी बन जाता है, वो इसको नया जुमला सेंटेंस शुरू होता है फिर हाँ, इसको नया नया नहीं सेंटेंस नहीं नहीं, नया नई बात सेंटेंस नहीं।
नया सेंटेंस है, जी नई बात। जी जी नई बात। पीछे क्या बात हो रही थी कि ना तुम उनकी पैरवी करना, है ना, हम्म। वरना जी क्या जी होगा, अल्लाह से कोई बचाने। हाँ, ये तो अभी ये वाली आयत है ना, पहली वाली, इसके बाद वो वाली आ रही है। तो बहरहाल यहाँ पर एक नई बात है, पीछे कोई और बात थी, वो खत्म हो गई, अब नई बात शुरू हुई है, तो इसलिए इसको इस तरह फिर कह रहे हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ से आपने पढ़ना है बिलहकी क्या बनेगा? जार बिलहक़ी मजरूर। जारुन व मजरूरुन मुताल्लिकुन बिलफ़इली अरसिल। अरसिल, अरसिल आप कह अरसला रही है ना, तो अरसिल अरसला तो फेले अमर हो जाएगा ना। अरसला। हम्म, हम्म, फेले अमर का जो आता है ना, जी जी अमर आता है वो जी अरसिल। अरसिल का वजन याद रखें। अनजिल, हम्म, यानी अफ इल के वजन पे आप डाल देना तो बाबे फाल का क्या बन जाता है? अमर बन जाता है। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अफ इल, ठीक है। अरसिल, अकरिम, अनजिल, सही है, इस तरह बन जाता है। जी ठीक है। अच्छा, बिलहकी हो गया। बशीरन क्या हाल बन रहा है? मैंने भी इसको हाल ही बनाया था, मिन मफूलन भी ही। हाल के पीछे एक जुलहाल भी होता है ना, जी जी तो जब भी हाल बनना है उसका जुलहाल देखें तो मफूल से हाल बन रहा है। हाल किस किस का हो ठीक है। सकता है? फाइल का भी हो सकता है, मफूल का भी हो सकता है। यहाँ मफूल का हाल बन रहा है। कहाँ से मुराद कौन ठीक है? है। कहाँ से मुराद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ, तो उन्हीं का नबी। हाल बताया जा रहा है ना, हम्म, कि वो जी कौन है जी इस हाल में कि आप बशीर हैं और आप नजीर हैं। आपको जी हक के साथ भेजा गया है और आपको इस हाल में भेजा गया कि आप बशीर और यानी बनाकर भेजा गया। तो ये आपका मफूलन भी ही है, तो फिर क्या होगा? मंसूबतुन बिलफतहती। जी ठीक बशीरन है। आया ना, हम्म, तो बशीरन क्यों जी आया? हाँ, उसके बाद नजीरन क्या है? मातूफतुन अला बशीरन मंसूबतन बिलफतहती। मंसूबतुन कर लें बिलफतहती। अच्छा, उसके बाद वला तसअलू, वाव कौन सी है? अलवाउ हालियातुन। ये भी वाव। हालिया अलवाउ हाँ, हालिया। हाँ, वाव हालिया भी होती है, और वैसे जो कोई इसमें मंसूब भी हाल बन सकता है। तो वाव हालिया के बाद भी क्या होता है? जो जुमला आता है वो हाल बनता है। इस और ये जो आगे है ना, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ही बताया जा रहा है आगे, वाव हालिया के साथ। वला तुसअलू, तुसअलू क्या है? ला नाफिया है। तुसअलू क्या है? तुसअलु फ़इलुन मुदारिउन मबनियुन मबनियुन लिग़ैरिल फ़ाइलु मरफ़ूउन बिद्दम्मति। लिगैरिल फाइली, ये मुजाफ बनता है ना हमेशा, लिगैरिल फाइली। चंद दिन पढ़ेंगे ना, चंद दिन प्रैक्टिस कर लें, यहाँ आपकी जुबान ऐसे जाएगी, गलत पड़ेगी नहीं, रुक जाएगी। मरफूउन बिद्दम्मती, अब मैंने इसको मरफूउन कहा है, मरफू इन नहीं कहा, क्योंकि ये खबर बन रहा है। सही है, ठीक है। तो ये मुब्तदा मुअख्खर बन रहा है। लिगैरिन फाइलिन क्या है? ये मुब्तदा मुअख्खर, ये खबर मुकद्दम बन रहा है। ये आपका मुब्तदा मुअख्खर बन रहा है बिद्दम्मती, क्योंकि जुमले का कोई मतलब निकालना है ना हमें। तो जब तक एराब सही नहीं जी लगाएंगे, ग्रामर क्यों सीखते हैं? ताकि अरबी के एराब लगा के हम्म, सही मतलब निकाल सके ना। जी तो ये होता है जी लिगाइर फाइली मरफून बिद्दम्मती। ती आएगा बी की वजह से और अलिफ लाम की वजह से। वन नाइबुल फाइली, क्यों लिगाइर फाइली का मतलब है कि ये मजहूल है, इसका फाइल नहीं है, नाइब फाइल है इसका। और नाइब फाइल क्या है? जमीरुन मुस्ततिरुन मुस्ततरम मुस्ततिरुन तकदीरुहु तक़दीरुहु अंता। अंता। तुस अलू में क्या है? जी ये तुस अलू मजहूल है, इसमें अंता अंता जमीर। फाइल नहीं अंता बनाएगी, फॉल चुका फाइल नहीं बनेगी। जी जमीर हाँ, मजहूल फेल का नाइबुल फाइल, फाइल। फाइल नहीं होता, नाइब फाइल होता। अगर उसके बाद कोई मरफू इसम आ रहा है तो उसको भी आपने फाइल नहीं बोलना, उसको आपने नाइब फाइल जी बोलना। अच्छा, अन क्या है? जारुन व मजरूरुन। जारुन व मजरूरुन मुताल्लिकुन बिल फ़इली तसअलु तुस अलू, और तसअलु। तुस अलू के बारे में बता रही है ना आप, तो तुस अलू ही पढ़े ना, जी जी यहाँ जी भी जी तुस अलू तसअलु। पढ़ना है। जिसके बारे जी में बात करी है उसको वैसे ही पढ़े।
इसको बशीरन व नजीरन ही पढ़ना। अच्छा आगे क्या है? अन, जी। ये हो गया। अस्साब अन असहाब क्या है? अस्हाबिल जहीम। हम्म, अस्हाबिल मुदाफ जहीमी मुदाफिन इलैहि मजरूरुन बिल कसरती वल जुमलतु फी महल्लि नस्बिन हालुन मिनल मफऊल मिनल मफऊल मफऊलु बिही हम्म। फी मिनल अरसल मफऊल बिही फी हालुम मिनल अरसलना का। मफूलन बिही फी अरसलना का, ये भी अक्कासी हाल बन रहा है। ये जो जुमला, अब ये जुमला हालिया बन रहा है। यहाँ तो ये बशीरन नजीरन एक ही वर्ड थे ना, मुफरत था ना। यहाँ पे पूरा ठीक है जी। जुमला हाल बन रहा है वाव हालिया की वजह से। सही है। अच्छा तो कह रहे हैं वल जुमला जी तू फी महल्ली नस्बिन, जुमले का अपना कोई एराब नहीं होता। जैसे मबनी का अपना कोई एराब नहीं होता, उसको देखते हैं किस जगह पे आ रहा है। तो अब ये हाल की जगह पे जुमला आया है। अगर ये खबर की जगह पे होता जी तो इसको मलन मरफू कहते हैं, फी माली रफिन। जी लेकिन अब चूंकि जी हाल की जगह पे आ रहा है तो फी माली नस्बिन हाल मिनल नस्बिन। मफूलिन मफूलन बीही फी अरसलन अरसलना का। तो ये भी हाल किसका बन रहा है? का जमीर का ही बन रहा है। का जमीर आप सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा वसल्लम की ठीक। तरफ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी हाल, ये भी हाल है, ये भी हाल है, ये भी हाल है। और ना आप हम्म। पूछें जाएंगे किसके बारे में? अस्हाबुल जहीम। हाँ, या मांगने के बारे में अस्हाबुल नहीं आ जहीम रहा, के बारे या सवाल सा अलग पूछने के मानी में आ रहा है, इसलिए अन के सिले के साथ आ रहा है। तो ये याद रखें बातें, जब पूछने का मानी होगा तो उस वक्त क्या होगा? उसका हम्म। अन आएगा मीन्स सिला। अन के और साथ आएगा। जब मांगने का मानी होगा, मांगने और पूछने में बहुत फर्क है। जमीन और हम्म। आसमान का फर्क है। जी सवाल करना और पूछने में कोई मांगने। फर्क नहीं है, वो दोनों एक ही चीजें हैं, सवाल करना और पूछना। वो जी दोनों ही सवाल किस लिए किए जाते हैं, सवाल किस लिए पूछा जाता है? एक ही मानी है ना। लेकिन मांगने का जब दूसरा मानी करेंगे तो उसमें फिर जमीन आसमान का फर्क है। अब यहाँ पे पूछना मानी करें, ना आप पूछे जाएंगे ना आप सवाल किए जाएंगे, दोनों मानी सेम है। ठीक है। सेम जी। तो यहाँ पर आपका पूछने का जी मानी या सवाल करने का मानी आ रहा है तो अन के सिले के साथ आ रहा है। जब मांगने का मानी आएगा ना तो फिर ये नहीं आएगा, अन नहीं आएगा। समझ आइए। जी ठीक है। तो उसके बाद क्या है आपका मतलब, हाँ ये वाली आयत है, हाँ यही वाली है। अब कोई और कर ले थोड़ी प्रैक्टिस आके। वलन तरदान कल यहूद, पानी पी लो आ जाए। मैं पढ़ूं मैम? कोशिश करें। जी मैम। वलन अलवाहु आतिफतु, लन हरफुन नफियुन व नस्बुन वल इस्तिफालु इस्तिफाल। जब आपने ये वाला एराब सही नहीं लगाया ना तो वो के बाद वाला भी सही नहीं होगा। पहले तो आप इसको सही करें, जो पहला एराब आपने यहाँ पे लगाया वो उससे पहले। जब ये तायुन हो जाएगा तो फिर ये वाला भी वही होगा और वो भी वही होगा। अलवाहु हरफुन नफी आतिफतुन लन हरफु नफियन, नफियन नफियुन व नस्बुन। व नस्बिन वल इस्तकबाल वस्तकबाल वस्तकबाल, क्योंकि हमजा जो है ये वसली है। इस्तकबाल का हमजा वसली है। इस जो बाब फाल होता है ना उसका हमजा वसली होता है। जी सिवाय बाब इफ़आल के अफला उसका हमजा असली होता है, बाकी सारे। इस्लाम, इस्लाम का हमजा असली है या वसली है? इसलिए इस्लाम मिस असली है, असली क्योंकि ये आपका असली मस्दर किसका बना हुआ है? बाब फाल का बना हुआ है। सलाम ये वाला इफाल। बना है इस्तफाल का। बाकी जितने भी हमजा वाले हैं ना बाब, उनके सारे के वसली हैं, सिवाय बाब फाल का जो हमजा है वो इसलिए। इंजाल, मस्दर का चाहे हो चाहे फिल अमर का हो, कोई भी हमजा हो वो असली ही होगा बाब फाल में। लेकिन बाकी सारे क्या हैं? असली। तरदा क्या है? फैलुन मुदारिउन मंसूबुन बिफतहतिन मुकद्दरतिन हम्म फिल मुजारे है और कह रहे हैं कि मंसूब है। मंसूब मंसूब क्यों है भाई?
واللن हाँ लन बिलन, लन की वजह से, ठीक है। अब वो जो है उसकी जी, वजह से ये क्या हो गया, मंसूब हो गया है। और मंसूब फतह जो है वो आपकी मुकद्दरा है। टिपिकल जी मुकद्दरा मुकद्दरा है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये इसम कौन सा, अंता ये फेल जो है नाकिस है, रा द्वाद या, रा जी द्वाद जी या कौन सा फेल है, नाकिस है। नाकिस नाकिस याई है। याई अगर यहाँ पे नास हरफ आए तो मिसाल होता है, यहाँ पे आए तो अजबब होता है, यहाँ पे आए तो नाकिस होता है। नाकिस चाहे वाव आ जाए चाहे या आ जाए, तो अब ये नाकिस हो गया। और जी उसके बाद मुजारे है और मंसूब है लन की वजह से। चले आगे क्या है, जार मजरूर। अंता जार व मजरूर मुतअल्लिक बिलफैलिन तरदा फेलिन क्यों कहा है आपने? बिलफैल लि हाँ, ले, आपका ले ही नहीं खत्म हो रहा। चले, अल यहूदू क्या है? फाइलुन मरफूउन बिद्दम्मति बिदम्मा ती। जब आप तिन ती बोलेंगे ना, तिन और ती में फर्क होगा ना। ती नहीं बोल बिद्दम्मति सकती हैं आप, जबान को थोड़ा सा करें ना, ती गलत ती पढ़ती हैं, अल्लाह ताला नाराज ती होते हैं। बिदम्मा ती, जी ती, ते नहीं है, बिदम्मा ते नहीं है। मैंने ते नहीं पढ़ा ती आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह एक उर्दू में हफ्ता में। अरब उर्दू में ते होता है, ताजेर ते, है ना, जी बाजेर बे, जी जी है ना। अरबी में तो नहीं होता। इंशाल्लाह हो जाएगी मैंने बताया हाँ था अरबी में ठीक एक लफ्ज नहीं आता, ओ का भी नहीं आता, साउंड नहीं आती। हम्म, बिदम्मा ती, जी ती, ते नहीं। हम्म। अच्छा भला, अलवाउन अलवाउ अलवाव, आतिफतु आतिफतुन, ला मुअक्किदतु हम्म, लिन्नफी ला जो है मुअक्कदा है। मुअक्कदा का क्या मतलब है, ताकीद पैदा करने वाला। ताकीद ही नफी करता है हाँ, नफी की ताकीद के लिए। जी मुअक्कदातुन लिल नफी, जी ला नफी के लिए है, नफी की ताकीद के लिए, ठीक है। जी जी ला मुअक्कदातुन होगा, ये ला नफी जिन्स नहीं है जो इसको जबर दें एक वाली, ठीक है। जी ये इसको दो ला हम ला के बारे में बात की जा रही है, तो इसको नहीं आपने कुछ नहीं करना। ला के बारे में बताया जा रहा है कि ये मुअक्किदतुन मुअक्कदा तुन है और नफी की लिन्नफी ताकीद के लिए। नसारा क्या है? النصارى نصارى النصارى معطوف على يهود مرفوع بالضمة المقدرة ठीक है। नसारा क्या है, इसके बारे में बताया जा रहा है, इसको ब्रैकेट में कर लें, ये मातूफुन है, ठीक है। जी अलल यहूदी, यहूदी यहूद के ऊपर मर्फ मातूफुन। ये बाद वाला मातूफ होता है, ये मातूफुन अलैहि होता है। अले और ये मरफू था तो ये वाला भी मरफू हो गया। जी इसका हाँ इसका भी दम्मा मुकद्दरा है, इसका दम्मा साफ जी नजर आ रहा है, अल यहूदू, है ना। उसका इसका हाँ इसका मुकद्दरा है, क्यों क्यों मुकद्दरा है? मुकद्दरा राफ किसका होता है? हाँ वो इसमें मत मकसूरात मकसूर, मकसूर इसम है नहीं मकसूर का, मबनी इसम मकसूर का इराब मकसूर जो होता है ना, यहाँ से पहले जबर आ रही है ना। जी यहाँ से पहले जबर इसको इन खुद दो नसारी नहीं सब पढ़ना, नसारा पढ़ना। यहाँ से पहले जबर हो तो जी खड़ी जबर पड़ी जाए, नसारा पढ़ा जाएगा। अन्नसारा मातूफ अलल यहूदी, यहूद पे मातूफ है, ये मरफू है तो ये भी मरफू है, लेकिन इसका इराब नजर नहीं आएगा, ठीक है। जी इसको ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे लिख सकते हैं बस। अच्छा, हत्ता क्या है? हत्ता हरफु जर्रिन। देखिए, हत्ता हरफ जर है, ये मंसूब नहीं कर रहा मुजारे को। मंसूब तरबिया कौन कर रहा है? लन इज़न काई अन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है फौजिया, जी यहाँ पे अन कर रहा है। जी जी सारे अन नहीं कर रहे, एक ही करता है, हत्ता के बाद अन जी करता है। हत्ता हरफु जर्रिन व गाया, गाया, ठीक है जी ना। हरफु जर तो है ही, गाया का क्या मतलब होता है? हत्ता मतला फज्र, इसका क्या मतलब होता है? यहाँ तक कि
सूरज गुरूब हो गरूब जाए हो जाए। हत्ता गाया का मतलब गुरूब होता हो है जाए एंड। गाया का मतलब होता है एंड, जब तक सूर्य गुरूब ना हो जाए। और यहाँ पर भी क्या है, हत्ता गाया के मानी में, हरफ जर तो है ही वो, गाया के मानी में भी आ रहा है, यहाँ तक कि वो जो है ना आप उनके दीन में दाखिल ना हो जाए। सही है, इसको गाया कहते हैं। इला भी होता है, इला भी गाया होता है। इला यानी यहां से आप चले, मिन और इला, मिन से चले, चाइना से चले, और इला जापान, जापान की तरफ गए, तो ये भी गाया ही होता है, यानी वहां तक जाना है। इसको बोलते हैं गाया के लिए एक खास लफ्ज भी आता है, एंड जो होता है ना आपका डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन समझते हैं, गाया का ये मतलब होता है। तत्ताबी फेलन, मंजिल। तत्ताबिया फैलुन मुदारिउन फेलन फैलुन मुदारिन मुदारिउन मंसूबन बी अन मनसूबुन बिअन मुदमिरा। मुज़मिरा बादा, बादा के बारे में बता रहे हैं। बादा बादा हत्ता, हत्ता के बाद क्या है, अन मुजमिरा है। वल फाइलु ज़मीरुन मुस्ततिरुन ज़मीरुन वल मस्तरुल मुस्ततिरुन वल मुअव्विलु मस्दरुल मुअव्वलु फी महल फिल जर। महल मुनजर। अब ये फाइल ज़मीरुन मुस्ततिरुन वल मस्तरुल मुअव्वलु फी महल जर, तो फाइल क्या है उसको देख लेते थोड़ा। अन की, हाँ इसके अंदर ही फाइल है, फेल के अंदर ही, तो क्या फाइल होगा, अंता। ठीक है, अंत और ये जी मस्तर मोबल बन जाएगा ना, अन और मुजारे मिलके मस्तर मोबल हम्म बन जाएगा ना। जी मस्तर मोबल बन के हत्ता का मजरूर बन जाएगा, जार मजरूर बन जाएंगे। जी हत्ता हरफ जर है ना। जमीर जी हत्ता मुस्ततिर अंता है फाइल, वल मस्तर मोबल फी महली जर, इन हत्ता की वजह से मस्तर मजरूर हो गया, अन और मुजारे मिलके मजरूर हो गया हत्ता की वजह से। अच्छा, जी मिल्लतहुम क्या है, मफूलुन बिही मंसूबुन बिल फतहति बिलफतहती। व ज़मीरु फी महल जर मुदाफुन इलैहि। हाँ, किस जमीर के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी जमीर मफूलुन बिही मुदाफिल है बन रही है यहाँ पे, हुम हम बन रही है। पहले मिल्लता के बारे में बताया कि ये मफूल है, हालांकि दोनों मिलके मफूल बन रहे हैं, लेकिन इसका बताया कि मिल्लता मंसूब क्यों है, ये मफूल है इसलिए मंसूब है। और हम जमीर जो है ये मुजाफिल है होने की वजह से मजरूर है, फी माली जा रहे हैं। जी मिल्लता हूँ, आगे क्या है, कुल कुल फेलुन अमरी मबनी अला सुकूनी व फाइलिन ज़मीरुन मुस्ततिरिन वल्फाइलू, लु वल्फाइली। अब आपने यहाँ पे अल्लाह ठीक सुकूनी लगाया ना, व फाइल तो जी जी वल्फाइली जमीरुन मुस्ततिरुन, जरूर फाइल जो है वो जमीर मुस्ततिरुन, ये जी जी मुब्तदा बन जाएगा, ये इनके ऊपर तनवीन आ रही है, खबर बन गई, ये मुरक्कब तौसीफी बन के खबर बनेगी। तो ये इस तरीके से इनको एराब लगाने होते हैं ताकि मतलब सही निकले। अगर आप गलत एराब लगाएंगे मीनिंग सही नहीं आएगा, जुमले का मीनिंग सही नहीं निकलेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, इन्ना, ये इन्ना है, इन्ना नास अन्नासिखा है ना। व ये इस्मु हाजी में अन्नासिखा, यहाँ पे इसको हरफु नसख कहा था ना, हरफु नासिख, यहाँ पे इसको नासिखा ही कह दिया, एक ही बात। हरफु नासिख भी कह सकते हैं, हरफ तौकीद भी कह सकते हैं। वह इस्मु क्या है, मंसूबन मंसूबुन बिलफतती, बिफतहति मुकद्दरति अलल अल्फि बिफतहतिन मुकद्दरतिन। बिफतहती ठीक क्यों है लगा रही है, बिफतहतिन, और फिर हाँ बिफतहतिन, क्योंकि अलिफ लाम तो नहीं आ रहा ना, तो नहीं इसमें बिफतहतिन तनवीन आएगी मुकद्दरतिन अलल अल्फ अलिफ, अलिफ अलल अल्फ अलिफ अलल अल्फ जी अलिफ, यानी वो यहाँ पे जो अलिफ है ना, इन्ना हुदा, हुदल्लाही, या से पहले जबर हो तो वो अलिफ हो ही जाता है। तो जी हुदल्लाही, अल्लाह ही क्या है, मुदाफुन इलैही मजरूरन बिल मुदाफ कसरा। इलैह हुआ क्या है, ज़मीरुन फस्लुन ला महलन महल लहू महल्ला लहू, याद कर लें एक महल्ला दफा। महल्ला होता है ना, आपका महल्ला है, जी जी जगह उसकी जगह
ला महल्ला लहू यानी उसकी कोई जगह है ही नहीं। ज़मीर फसलुन, ज़मीर फसल भी मैंने आपको बताया मिन जायदा की तरह तरकीब में इस्तेमाल नहीं होती, बस उसको आपने ज़मीर फसल कह के गुजरना होता है, मिन जायदा को मिन जायदा कह के गुजरना होता है, सही है। अच्छा, तो जी इसलिए वो कह रहे हैं ला महल्ला, उसका इराब में, उसके जुमले में कोई तरकीब में इराब नहीं है, उसका उसका कोई महल नहीं है, कोई जगह ही नहीं है ज़मीर फसल की। हाँ ये मुब्तदा बन रहा हो तो फिर हम इसको बताएंगे, ये मुब्तदा नहीं है, मुब्तदा ये है। इन्ना का इसम तो हुदल्ला ही है ना, और ये खबर है, तो फिर ये क्या है, इसको ज़मीर फसल कहेंगे ला महल्ला लहू। अल हुदा खबरु इन्ना मरफू बिद्दम्मा, जी। बल जुमला तू मफूल कौली फी महली नस्ब। ये जब भी कुल आता है ना, इसके मकबूल के लिए तैयार हो जाया करें आगे। तो अंता फाइल हो गया और मकबूल कौल क्या है, इन्ना से शुरू हो रहा है जुमला। कह दीजिए, क्या कह दीजिए जो आपने कहना है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्वर्टेड कॉमास में। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना, इन्ना हदल्लाहि हुवल हुदा वला इन, अब यहाँ से क्या होगा, वाला इन अलवाउल इस्तिनाफिया अल्लामु अल्लामु मुअत्ति मुअत मुअत मुवत्तिउल लिल मुवत्ती, कसम। अल्लामुल मुवत्तिउल लिल कसम पेशी आई, ठीक है, मुवत्ती उन कह लें, अल्लामु मुवत्ती उन लिल कसमी। ये लाम जो है ना, इन इससे पहले उक्से मुंह भी होता है ना, तो इसको फिर अल्लामु मुवत्ती उन लिल कसम कह देते हैं। ला इन के बाद, इनके ऊपर लाम आ जाए तो उससे पहले कसम माजूफ होती है, और इन हरफी शर्त जाजिम है, मजूम करेगा। इत्तबा अत्ता, फैलुन अगर आपने मादिन पैरवी की, अब माजी मजूम भी हो तो पता नहीं चलता ना, क्योंकि मबनी होता नहीं है। हाजा मजूम होगा तो पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। नहीं वो इसी तरह फिल मबनी माजी मजूम हुआ तो पता नहीं चला, इत्तबाता है। और फेल शर्त है, ये फेल शर्त है फी माली जज्म ना है, क्योंकि हाँ, क्योंकि इनकी वजह से मजूम हुआ है। बताऊ ज़मीर मुखातिबी फी माली रफिन फाइलुन, ठीक है ना, फी माली रफिन फाइल, क्योंकि ता जमायर जो होते हैं वो मबनी होते हैं, इसलिए फी माली अराब आएगा। ज़मीर मुखातिब अंता की ज़मीर है। अहवाअहुम, तो अहवाअहुम मफूल मुरक्कब इजाफी बन जाएगा, लेकिन ये अलग अलग बताते हैं। जी पहले वो मफूल अहवा का बताएंगे या फिर हम का बताएंगे, जी पढ़े। मफूल बिही मंसूबुन बिल फतहति व ज़मीरुन फी महली जर्रिन मुदाफुन इलैहि ठीक है, ज़र्फुन ज़मान मंसूबुन बिल फतहति मुतल्लिकुन बिल फ़ाइलिन इत्तबि इत्तबि, इत्तबिआ माजी है ना, से इत्तबिया इत्तबिआ, इत्तबाअत बन गया था ना बाद में। अच्छा, अल्लाजी क्या है, इस्मुन मौसूलन मौसूल मबनी अला सुकून सुकून फिल महली जर्रिन मुदाफुन इलैहि फी महल्ली जर्रिन, इसके नीचे आप दो जेर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसको आपने मुजाफ जी बनाना है, इसको लगाएंगे मुजाफ इलैह बनाना। अगर सही पढ़ेंगी ना चंद दिन तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, गलत पढ़ेंगी तो फिर नहीं होगी, फिर वही पक जाएगा जी आपको। मुजाफुन इलैह, फी महल जा का क्या है, जाआ का जाआ फ़ाइलुन मादियुन मबनियुन व मादिन, मादिन फ़ाइलुहु मादिन मबनियुन व मबनियुन फ़ाइलुहु वफ़ाइलुहु ज़मीरुन मुस्ततिरुन, मुस्ततिरुन व ज़मीरुन मुखातिबुन अल मुखातिबुन ज़मीरुल, ज़मीरुल मुखातिबी, अच्छा मुखातिबी ये हाँ मुजाफ बनेगा, ये मुजाफ इलैह बनेगा। मुखातिबी व फी महलिन ज़मीरुल मुखातिबी फी महल्ली नस्बिन मफूलन मफ़ऊलुन बिही, बिही ये वाली ज़मीर मफूलन भी बन गई। वल जुमला तू कहाँ से शुरू हुआ है, सिलतुल मौसूल ला महल्ला लहा,
صحیح ہے. جی تو والجملہ کہاں سے شروع ہے؟ اسم موصول کے بعد یہی والا جملہ آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے، یہ اس کا صلہ بن رہا ہے. یہ ظرف ہے، یہ مضاف بنے گا، اور یہ دونوں مل کے مضاف الیہ بن جائیں گے. تو پھر یہ آپ کا ظرف مضاف الیہ مل کے اتباع کا مفعول بن جائے گا، مفعولاً فیہ. یہ سب میں پہلے بتا چکی ہوں شروع میں، اب صرف عربی میں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد مالا کا ما نافیت لکا جار و مجرور فی محل رفع خبر مقدم. اب میں نے کیا بتایا تھا، یہاں پہ خبر مقدم بتائی تھی. جار مجرور جملے کے شروع میں آ جائے تو ہمیشہ خبر مقدم بنتا ہے، کبھی متعلق نہیں بنتا. صحیح ہے، کیونکہ اس میں ایمفسس ہوتا ہے. اگر بیچ میں لائیں گے تو ایمفسس نہیں ہوگا. من اللہ جار و مجرور جار مجرور فی محل نصب حال من ولی وهو فی الاصل صفت تقدمت على نکرت. من اللہ فصارت ہی، وہ کہہ رہے ہیں جار مجرور ہے، فی محلی نصب ہے. جار مجرور حال بن رہا ہے فی محلی نصب. اب یہ حال کیسے بن گیا مجھے بتائیں، کون بتائے گا کہ یہ حال کیسے بن گیا؟ من اللہ جار مجرور حال کیسے بن گیا؟ میم یہ من ولیو والا نصیر نہیں نکرا ہے نا؟ نہیں، نہیں میم، معرفہ کے اس سے بعد پہلے جار، آیا ہے یہ. معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو حال بنتا ہے. اچھا، جار مجرور. ٹھیک ہے، اچھا معرفہ کے ٹھیک بعد ہے. جار مجرور جی تو یہ ٹھیک ہے. حال بنایا. اگر یہ نکرہ لیکن کے میم بعد، میں نا اس کی، اس جی کو چھوڑ میم میں دینا. تو اس کی صرف اس کو سمجھ رہی نہیں تھی. نہیں، نہیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. فی الحال تو یہ دیکھیں نا، انہوں نے جی حال بنایا ہے. تو حال کیوں بنایا ہے؟ معرفہ کے بعد جار ہاں مجرور میم آئے وہ، تو حال بنتا ہے. جی جی نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو کیا بنتا ہے؟ صفت. صفت بنتا ہے. ہاں یہ صرف ہاں، بنتی ہے. اس کا جی الٹا کر لیں، معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے. جار مجرور تو بعد میں ہی آ رہا ہے نا، نکرہ تو کے بعد بھی تو جار میم یہ میں. صرف بھی ہوا اور حال بھی ہوا. نہیں، میم یہ صفت صرف کیسے؟ بھی ہوا حال بھی ہوا، کیا دونوں نکرہ ہو کے بعد، گیا؟ نکرہ کے بعد آتا تو صفت ہوتا نا. اچھا اچھا یہ ٹھیک ہے معرفہ میم، کے جی بعد جی آ رہا ہے نا. اوکے. اس کو چھوڑ دینا ابھی فی الحال، اس کو چھوڑ دیں. صرف جی اتنے جی. کو دیکھیں نا، اتنے کو دیکھیں وہ حال کیوں بنا رہے ہیں. تو یہاں پر آپ کا اچھا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. معرفہ کے بعد جار معرفہ کے مجرور. تو یہ جار آپ کا کیا ہے؟ مجرور. جار. جب بھی آپ کا جملہ حال بنتا ہے، مفرد ہو تو اس پہ زبر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب جار مجرور وغیرہ بنتے ہیں، حال جملہ بنتا ہے، تو پھر اس کو فی مالی نصب حال کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جملہ مبنی ہوتا ہے. اچھا مم ولی جن، اب یہ کہہ رہے ہیں جار میں فی محلی نصب حال مم ولی جن. ولی جن سے حال بن رہا ہے. اب بتائیں آپ کیسے بنے؟ ابھی بھی کیا ہے؟ ابھی بھی اللہ جو ہے نا، جی آپ کس سے؟ ولی جن سے. اگر جب من اللہ کو آپ دیکھیں، اس کو دیکھیں نا. ولی باقی تھے نا ہمیں ولی ہے. آپ تھوڑی دیر مجھے بتانے دیں اس کو، 1 منٹ. یہ آپ کا یہاں پہ دو طریقے، ایک تو یہ معرفہ ہے، اس کے بعد جار مجرور ہے، تو ایک تو حال یہ ہو گیا. پھر یہ دوبارہ جار مجرور آ رہا ہے، اور یہ نکرہ آ رہا ہے آگے. جی تو اب یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو حال نہیں بن سکتا نا. نہیں 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 اب اس کو پڑھتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے نہیں ہیں، حال تو، کیسے بنا رہے ہیں. ابھی دیکھیں، اگر یہ یہاں پر یہ والی بات سمجھ آ گئی جو میں نے بتائی ہے فی نال. اچھا، مم فی مالی نصب حال مم ولی وہو فی الاصلی صفت. اصل میں وہ صفت ہے. ولی. اصل میں جار مجرور کے بعد نکرہ آ جائے تو وہ اصل میں وہ صفت ہے. ٹھیک ہے، لیکن تقدمت اللہ نکرتی، نکرہ پہ مقدم ہو گیا، اس لیے حال بن رہا ہے. ہاں میم جی جی سمجھ گئی جی. ہے اگر نا؟ جی اگر یہ ہاں پہلے آتا نا، جی جی اگر یہ پہلے آتا من ولی ولا نصیر من اللہ سے، تو ہاں اس کی صفت بن جاتا، یہ کہہ رہے ہاں ہیں نا؟ ہاں، ولی جن پہلے آتا وہ اصل میں صفت ہے. اگر جی وہ جی پہلے آتا تو وہ ہاں صفت بن جاتا. اب چونکہ الٹا ہو گیا ہے جی تو
ہاں ہاں جار جی، اس لیے مجرور کے حال بعد بن گیا۔ نکرات اس لیے حال بن گیا۔ فسارت تو وہ ٹھیک۔ ہو گیا ہے حال، کتنا آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ یعنی آپ پوری فسارت گرامر، کا آپ میننگ کیا اگر ہوا آپ کو عربی پڑھنی آتی ہے نا تو پوری گرامر آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن ٹیچر جی ہونا چاہیے، بتانے والا ہونا چاہیے، جی ورنہ نہیں میم، ہو ٹیچر نہیں ہو جی بالکل۔ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ایک تو بہت سے لفظوں کے نہیں پڑھ میننگ سکتے نہیں میم آتے، جی۔ اعراب نہیں لگانے آتے، لیکن جب آ جائے گا تو پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ صحیح ہے، پوری قرآن کا آپ جا کے کوئی بھی آیت نکال کر اس کا انالیسس دیکھ سکتے ہیں۔ جی، تو ابھی انہوں نے کیا بنایا، جزاک اللہ اس کو من اللہ ہی کو ولی سے حال بنایا، ٹھیک ہے۔ اصل میں وہ صفت تھا، اگر پہلے آتا تو صفت ہوتا، بعد میں آیا تو من اللہ ہی حال بن گیا۔ اگر نکرہ پہلے آتا، جار مجرور بعد میں آتا تو یہ موصوف نکرہ موصوفہ ہو جاتا اور یہ صفت ہو جاتا ہے نا۔ اب چونکہ الٹا ہو گیا ہے تو اس جار مجرور کے بعد نکرہ آ گیا تو اب یہ حال بن جائے گا، تو یہی بات یہاں پہ سمجھا رہے۔ اچھا، اس کے بعد من حرف جر زائد زائد للتاکید زائد للتاکید للتاکید، من حرف جر زائد، جی من حرف جی جر ہے زائدہ، اور زائدہ کیوں ہے؟ تاکید کے لیے۔ تاکید ولی یون ولی کیا ہے؟ اسم ولی ین ہے نا، ولی ین جی اسم مجرور لفظ مجرور مرفوع ہے نا، لفظ مرفوع تقدیرا مبتدا مؤخر ہے، لفظ مرفوع ہے۔ من کو ہٹا دیں تو کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے۔ مرفوع ہے جی جی میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا، میں نے کہا من کو ہٹا دیتے ہیں زائدہ کو، پھر اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا بن رہا ہے، تو یہ مبتدا مؤخر بن رہا ہے۔ بتایا تھا نا میں نے، پچھلی ریکارڈنگ سن لینا آپ کو، جی جی شروع میں میں نے بتایا تھا کہ من کو ہٹا دیں گے تو یہ مرفوع ہو جائے گا واپس، تو جب مرفوع ہوگا تو مبتدا مؤخر بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جی من تو زائدہ ہے نا تاکید کے لیے۔ ولی ین اسم مجرور، اسم مجرور ہے لفظاً، مرفوع ہے تقدیراً، اور کیونکہ مبتدا مؤخر بن رہا ہے۔ ولا نصیر وہ عاطفہ ہے، الواو عاطفۃ لا لا للتاکید تاکید النفی، لا جو ہے نفی کی تاکید کے لیے آ رہا ہے، اوپر ما آیا تھا اس کی تاکید کے لیے دوبارہ آ گئے۔ اور یہ یہاں کیا پر لا ہے؟ آیا ہے یہ کیا ہے؟ نصیر نصیر یا نصیر نصیر معطوف علی معطوف علی لفظ آ، علی لفظ لفظی لفظ ولی، علی مجرور لفظ ولی، ولی جی کے اوپر اس کا تو پڑھ ہے مجرور، چونکہ یہ مجرور ہے تو وہ بھی مجرور، بالکسرت مجرور جی بالکسرہ۔ والجملہ تو مالک من مالک اللہ من اللہ جواب جواب القسمی لا القسم محل لہا، ٹھیک ہے۔ اور جواب القسم کیوں جی کہا ہے؟ کیونکہ میں نے وہ لام جو موتی القسم تھا نا، اس سے پہلے وہ آپ کا اقسم چھپا ہوا تھا، قسم کے وہاں قسم چھپی ہوئی تھی، قسم کے جواب پہ لام آ رہا تھا وہ، جیسے لقد پہ لام آتا تو میں کہتی ہوں نا پیچھے اسلام کے پیچھے وہ چھپا ہوا ہے، اقسم چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے، تو وہاں پہ بھی ایسی ہے۔ جواب القسمی لا محل اللہ، پورا جملہ اللہ مالک من اللہ میں ولی، یہ پورا جو ہے نا یہ جواب القسم بن رہا ہے جملہ یہ۔ اور قسم کیا تھی؟ یہ تھی آپ کا یہاں پہ بعد ظرفی، یہ تھا نا لام کیا تھا؟ یہ قسم کا حرف تھا، اس سے پہلے کہ پیچھے قسم چھپی ہوئی تھی، قسم کے جواب پہ آ رہا تھا، اور یہ ان حرف شرط تھا، اور یہ پورا جملہ کیا تھا؟ ما جاء، یہاں تک پورا جملہ یہ شرط تھا، ان کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ شرط ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جواب شرط ہے، مالا کا من ولی، ان شرطیہ کا جواب آ رہا ہے یہاں پہ، تو پھر شرط اور جواب شرط مل کے کیا بنیں گے؟ جملہ شرطیہ بنے گی۔ جملہ شرطیہ ہاں، شرط اور جواب شرط، اور یہ ان کے بعد ہی آتے ہیں اور یہ مجزوم ہوتے ہیں، من ولی مالا کا من اللہ۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ ہو گیا جواب اللہ محل اللہ و جواب الشرط معذوف، وہ کہہ رہے ہیں جواب دل علیہ الجواب القسمی، جواب القسم تو آپ اس کو معذوف کر لیں جواب شرط کو، کیونکہ گرامیرین کہتے ہیں کہ پیچھے نہیں آ سکتی،
تو وہ کہتے ہیں معذوف ہے، لیکن یہ پہلا والی جو شرط ہے نا یہ اس پہ دلالت کر رہی ہے. صحیح ہے، یہ شرط جو ہوتی ہے اس پہ جواب شرط پہ دلالت کر رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں اس کو معذوف مان لو، اور یہ دلالت کر رہا ہے اس کے. اب مالا کا من اللہ میں ولی نصیر، ان والا کو ہٹا دیں، ٹھیک ہے. ان اتبعت اہواہم بعد ذلک، یہ جواب شرط بن گیا ان کے بعد والا، ان اور یہ والا. تو اس طریقے سے یہ اس کو شروع میں لے آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آیت ختم کرنی تھا. ٹھیک ہے، بس اس کو آپ اتنا کر لینا، کوئی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز آئے نا تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ جو جواب القسم و جواب الشرطی معذوف دل علیہ الجواب القسمی. جواب القسم ہمارا یہ ہے نا، مالک من جی اللہ، جی اور یہ کیا تھا، یہ والا جو تھا. اب یہ اس میں ان بھی آ رہا ہے، حرف شرط بھی آ رہا ہے اور قسم بھی آ رہی ہے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. جب دونوں اکٹھے آ جائے نا، اگر صرف ان آ رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، شرط اور جوابی شرط ہو گیا. جب بیچ میں شرط بھی آ رہی ہے اور قسم بھی آ رہی ہے تو پھر کیا کریں گے، قسم کا بھی جواب ہوگا، قسم کی ہے نا. تو وہ اس وقت کیا کریں گے، پھر ہم جو چیز پہلے ہوگی وہ مانیں گے. اگر قسم پہلے ہے تو قسم کا جواب آئے گا. اب دیکھیں یہ جواب قسم آیا ہے کیونکہ قسم پہلے تھی، ان بعد میں تھا. قسم پہلے تھی، ان بعد میں تھا. اگر ان پہلے ہوتا اور قسم بعد میں ہوتی تو پھر یہ شرط اور جواب شرط بنتا. تو یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، تو تھوڑا ایڈوانس بھی ہے، تو اس کو بعد میں کریں گے. فی الحال ہم نے اس کا مقصد یہاں پہ پڑھنا تھا، اس کی ڈیپتھ دیکھنی تھی، ایک ورڈ کی کیا بن رہے ہیں، منصوب ہو رہے ہیں، مجزوم ہو رہے ہیں، جو بھی. ٹھیک ہے، اس کو ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ استاذ، وعلیکم اللہ تعالیٰ آپ کو السلام بہت ورحمۃ راضی وعلیکم کرے. اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے نا، تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے نا کلاس سے، اس سے کہ نہیں ہو رہا. جی جی استاذ سب اللہ لوگ تعالیٰ کوشش آپ سے کیا کریں، بہت تھوڑا راضی تھوڑا ہو. ایک ایک جملہ ہی آ کے پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ. لیکن مائک پہ ہر ہفتے ضرور آیا کریں. اب جنہوں نے آج پڑھا ان کی تو پریکٹس ہو گئی، جنہوں نے نہیں پڑھا ان کا کیا ہوگا. زبیدہ نہیں آئی، عروبہ نہیں آئی، افشین بھی نہیں آئی مائک پہ، شاہین نے پڑھا، اور اس نے پڑھا، نجمہ بھی نہیں ہے. چلے، سب کو مجھے پڑھنا لگا چاہیے. آپ مجھے لگا کہ نا آپ ہاف پڑھیں گے، اب کوئی اور پڑھ لے، میں انتظار میں تھی. نہیں تو آپ بولا کریں نا، آپ بول دیا کریں. مجھے بعض دفعہ سمجھاتے مجھے نہیں یاد رہتا بیچ میں. تو یہ والا ایک نیا ٹاپک ہے، اس میں انشاءاللہ پھر ہم کسی دن یہ مدینہ بک میں ہم پڑھ لیں گے، آگے جا کے بک 8 میں ہی پڑھ لیں گے. صحیح ہے. یہ جب قسم بھی آ جاتی ہے اور شرط بھی ایک ہی جملے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں. تو جو چیز پہلے آتی ہے پھر اس اگر ان پہلے آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں شرط اور جواب شرط ہوں گے. نارملی تو یہی جملہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے ان سے پہلے قسم بھی آ جاتی ہے. اب قسم پہلے آ گئی ہے تو پھر جواب قسم آئے گا آگے، جواب شرط نہیں آئے گا. تو یہ میں نے تھوڑا سا بتا دیا انٹروڈکٹری، اور پھر انشاءاللہ سو کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ، کل پھر ملتے ہیں جزاک اللہ انشاءاللہ. استاذ، السلام اللہ تعالیٰ علیکم. آپ سے بہت راضی ہوں. آمین آمین. آمین. بس دعاؤں کی ضرورت ہے. بہت بزی ہوں، بہت آمین. بزی ہوں اس وقت، بہت بزی ہوں. تو موونگ کا چل رہا ہے اللہ یہاں تعالیٰ. سے سارا، نئے گھر میں سب ادھر. تو ابھی اللہ شکر ہے کہ برکت وہاں دے. کوئی کام کروانے والا نہیں ہے، وہاں شکر ہے سب ریڈی ہے، بس موو ہی ہونا ہے. اور یہ والا جو ہے یہاں سے پیک اپ کرنا ہے سارا. تو بہت بزی ہوں اس وقت. دعا میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ میری آسانیاں کر دے کام میں. انشاءاللہ. انشاءاللہ. آمین. عافیت کے ساتھ آمین. انشاءاللہ. انشاءاللہ آفیت کے ساتھ. انشاءاللہ.